වහන්සේ මේ දවසේ සස්තුතිවන්ත වෙනවා. எல்லா வல்லமையுள்ள ஆண்டவரே இந்த மாலை வேளைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். අපව නැවත රැස් කිරීම ගැන ස්තුතියි. மீண்டுமா எங்களை நீர் கூட்டிச் சேர்த்ததுக்காக உமக்கு நன்றி. ඔබේ අවුරුද්ද ඉතා මෘදුව සමාදානයෙන් යුක්තව අපිට නිම කරන්න වරම් දුන මැනව. ஆண்டவரே இந்த வருடத்தை சமாதானத்தோடு கூட பூரணமாக பூர்ணப்படுத்த உதவி செய்வீராக. ඔබ අපිට මේ සවස කතා කළ මැනව. இந்த மாலைவிலே நீர் எங்களோடு பேசுவீராக. ඔබගේ පිරිසිදු වචනය අසනාය හා දුර්වල ආපද දෙන ඔබගේ අතරේ යටතට එන්නම්. ඔබ සෙනඟට කතා කරන්න, ඔබ ප්‍රකාශ වෙන්න, ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයෙන් පොළවේ දිෂ්ට කරන්නට යේසුස් වහන්සේගේම නාමයෙන්. ஆண்டவரே வாத்திய முடத்துகளை வைக்கின்றோம், கேட்கிற அடியாரையும் பேசுகிற பலவீனங்களை வைக்கின்றோம். நீர் எங்களை புதுப்பையும் ஆண்டவரே உம்முடைய ரகசியங்களை வெளிப்படுத்தும், உம்முடைய உன்னதத்தில் எங்களை வையும் காத்துக்கொள்ளும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே ආමේන්. ஆமென். ඉතින් අපි වාඩි වෙමු හැම කෙනෙක්ම. நல்லது, நாங்கள் யாவரும் அமர்ந்து கொள்வோம். මගේ ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිය, என்னுடைய பிரியமான சகோதரரே சகோதரிகளே, ඔබ හැම කෙනෙක්ම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මිහිරි නාමයෙන් මේ සවස් යාමේදී ස්වාමින් වහන්සේගේ පාමුලේ පිළිගනු ලබනවා. உங்கள் அனைவரையும் இந்த மாலை வேளையிலே இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிமையான நாமத்தினாலே அன்புடன் வரவேற்கின்றேன், வாழ்த்துகின்றேன். අපි ක්‍රමානුකූලව මේ වර්ෂය අවසන් කරමින් සිටින්නේ. ඒ නිසා මා කැමතියි යම් මතක් කිරීම කීපයක් සිදු කරන්න. இந்த வருடத்திலே கடைசி நாட்களில் வந்திருக்கின்றோம், ஆனால் ஆகவே சில காரியங்களை நினைவூட்ட விரும்புகின்றேன். මේ දිනවල ඉතා කාර්යබහුලව සබත් පාසල උත්සව, ස්තුති දිනේ යාඥාවන් සානිකුත් විශේෂිත කාරණා බොහෝමයක් සිද්ධ වෙන කාලයක්. இந்த கடைசி நாட்களாக இருக்கிறபடியால் ஓய்வு நாடு சொல் பிள்ளைகளினுடைய நிகழ்ச்சிகள் இருக்கின்றது. அதே வண்ணமாக நாங்கள் வருஷ கடைசி நாளே நன்றி கூறுதலான ஜெபங்களும் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். මා ප්‍රකාශ කරනවා විශේෂයෙන්ම අපි ලබන බදාදා දවස මෙම ස්ථානයේ වාර්ෂික බදාදා දින දේව මෙහෙයන්වල ස්තුති දීමේ කනලව්ව හැටියට අපි සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. அடுத்த புதன்கிழமையானது வருடத்திலே கடைசி புதனாக இருக்கின்றபடியினால் அன்றைய நாளிலே நாங்கள் நன்றி செலுத்தும்படியாக ஒரு நன்றி கூறுவதான ஒரு புதன்கிழமையாக வைக்கப் போகின்றோம். මක්නිසාද මේ දේව මෙහෙය හරහා දෙවියන් වහන්සේ කර තිබෙන දේවල් බොහොමයක් ගැන ආරංචි සාක්ෂි ඇසෙන නිසා මේ රට මෙන්ම පිට රටවල් වල ඒ ගැන මම දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරනවා, විශේෂයෙන්ම සභාව සමග සිට. ஏனால் சபையோடு கூட இருந்து இந்த வருடம் முழுதும் தேவன் அநேக வல்லமையான காரியங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் செய்திருக்கின்ற நன்மை நிமித்தமாக நான் நன்றி கூறுகின்றேன். මා ඔබට කියන්න කැමතියි අපි ලබන 20 වෙනිදා සහ 21 වෙනිදා යන දවස්වල මේ දේවස්ථානය සුද්ධ පවිත්‍ර කිරීම හා විශේෂ ශ්‍රමදානයක් යොදලා තියෙනවා. ඒට හැකියාව ඇති හැම කෙනෙකුටම උදෑසන 9ට මෙම ස්ථානයට පැමිණෙන්න පුළුවන්. ඒත් සභාවක් හැටියට එකින් එක්කෙනාට පුළුවන්කම හැටියට උපස්ථාන කිරීමෙන් වෙන්න පුළුවන්, ශ්‍රම ශක්තිය යොදලා වැඩ කිරීමෙන් වෙන්න පුළුවන්. මේට දායකත්වය දෙන්න කැමති අය සහභාගී වෙන්නයි කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. இந்நாள் வருகின்றான 20ஆம் 21ஆம் தேதிகளிலே சிரமதானம் மூலமாக இங்கே கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் தோட்டமெல்லாம் துப்புரவாக்க வேண்டியிருக்கின்றது. ஆகவே முடியுமான சகோதர சகோதரிகள் பங்கு பெற்றலாம். அதே போன்று உதவிகள் செய்யக்கூடியவர்களும் உதவி செய்யலாம். අපි නත්තල් දේව මෙහෙය ප්‍රධාන දේව මෙහෙය මෙම ස්ථානයේ ආරම්භ කරනවා ராத்திரி 9:30ට 24 වෙනිදා රාත්‍රියේ. இங்கு நத்தால் ஆராதனை என்பது 24ஆம் தேதி இரவு 9 மணிக்கு ஆரம்பிக்கப்படும். ඒ වගේම මේවර නත්තල යෙදී තිබෙන ඉරු දිනක්. ඒ නිසා ඉරු දින උදෑසනවල වල අපි සියලුම නමස්කාර මෙහෙයන් වලට සම්බන්ධව පවත්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නත්තල් දේව මෙහෙය සහ නමස්කාර මෙහෙය එකට සෑම ශාඛාවකම මූලස්ථානයේ සවස් වේලාවේ දේව මෙහෙය පැවැත්වෙන්නේ නැහැ ඉරිදට. ඒ නිසා උදෑසන මෙම ස්ථානයේ නත්තල් දේව මෙහෙය සමග පවත්වන්න තමයි සැලසුම් කර තිබෙන්නේ. என்னால் எதிர்வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நத்தார் இருக்கின்றபடியினால் அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையிலே சகல சபைகளிலுமே காலை ஆராதனை நடைபெறும். இங்கு தலைமையகத்தில் மாத்திரம் மாலை ஆராதனை இல்லாதபடி அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை நத்தார் ஆராதனையாக நடைபெறும். ඒ වගේම 31 වෙනිදා රාත්‍රියේ නැවත සෙනසුරාදා දවසක් යෙදී තිබෙන්නේ ඉරු දිනට තමයි පළවෙනිදා උදා වෙන්නේ. එම නිසා 31 රාත්‍රී දේව මෙහෙය අපි රාත්‍රී 8ට ආරම්භ කරනවා මෙම ස්ථානයේ වසර බලා සිටීමේ දේව මෙහෙය. ඒ වගේම ඉරු දිනවල වල අපි කිසිදු ශාඛාවක ඉරු දින නමස්කාරයන් පවත්වන්නේ නැහැ. අපි වසර උදා වුණාට පසුව මේ ස්ථානයේම පොදු නමස්කාර කාලයක් ගෙන ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමය ගෞරවයට පත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. 31ஆம் தேதி இரவு 8 மணியிலிருந்து புது வருட பிறப்பிற்கான ஆராதனை நடைபெறும். அதன் வண்ணமாக அடுத்த நாட்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை இருக்கின்றபடினால் அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்களுக்கு கிளை சபைகள் ஒன்றிலுமே ஆராதனை நடத்தப்பட மாட்டாது. ஆகவே எல்லா விசுவாசிகளும் தலைமையத்துக்கு வரும்படியாக அழைக்கின்றோம். ඒ වගේම 20 වෙනිදා යෙදී තිබෙන මූලස්ථානයේ සබත් පාසල් උත්සවයත් ඒරත් සහභාගී වෙන්නයි කියලා සියලු දෙනාගෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා.
20ஆம் தேதி இந்த இடத்திலே பிள்ளையனுடைய நிகழ்ச்சி இருக்கின்றது. ஓய்நாள் பாடசாலை பிள்ளையனுடைய. அதற்கு யாவரையும் பங்கு பெறும்படியாக நான் அழைக்கின்றேன். අපි ගෙවුණු සතියේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ කතා කළා විශේෂයෙන්ම ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ අප කෙරෙහි පැමිණ පසු උන්වහන්සේ අප තුල සිදු කරන විශේෂිත ක්‍රියාවලියක් තමයි යේසුස් වහන්සේව එළිදරව් කිරීම. கடந்த வாரத்திலே நாங்கள் பரிசுத்தாவியானவர் எங்களுக்குள்ளே வரும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவை எவ்வாறு வெளிப்படுத்துகின்றார் என்பதை குறித்து நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம். මම කැමති මේ සවස් වේලාවේදී විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න අපි යේසුස් වහන්සේව අපි තුල පිළිසඳගෙන අපි තුල එළිදරව් වෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ අපේ ජීවිතය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවිතයට මාරු වෙන්න පටන් ගන්නවා. நாங்கள் பரிசுத்தாவியை ஏற்றுக்கொண்ட பின்பு கிறிஸ்துவுக்கு ஏற்ற வண்ணமாக எங்களுடைய வாழ்க்கை மாற்றி அமைக்கப்படுகின்றது. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවිතය තුල තිබෙන්නේ නාමික ඇදහිීමේ චාරිත්‍ර ක්‍රම නෙවෙයි. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවිතය අපි තුල පිළිසඳ ගත්තාම අපි තුල ක්‍රිස්තු චරිතයට අඩංගු වූ ගති ලක්ෂණ හා ක්‍රියාවලියන් ආරම්භ වෙනවා. கிறிஸ்துவை நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே ஏற்றுக்கொண்டால் அல்லது கருத்தரித்திருந்தால் எங்களுக்குள்ளே கிறிஸ்துவனுடைய சுபாவங்கள் இருக்குமே என்று பெயர் அளவிலே பேர் கிறிஸ்தவர்களாக நாங்கள் இருக்க மாட்டோம். එවිට ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ උපකාරය නිතර නිදහස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. අපිට දෙවියන් වහන්සේගේ සිය කැමැත්ත ලෙස හැසිරෙන්න සහ ජීවත් වෙන්න. அந்த இடத்திலே நாங்கள் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி வாழ்வதற்கும் அவருக்கு ஏற்றவனமாக ஜீவிக்கும்படியாக அவருடைய கிருபையானது எங்களுக்கு நித்தமும் வெளிப்படுகின்றதாயிருக்கும். දැන් අපි බොහෝ වෙලාවන් වලට අපි ආත්මික භාවය අපි පෙන්눔 කරන්න උත්සාහ දරන්නේ යම්කිසි කැපවීම හරහා යම්කිසි විදියට සේවාවන් වල තියෙන ක්‍රියාකාරකම් හරහා නුමුත් ආත්මයෙන් පිරුණු මිනිසෙක්ගේ ජීවිතය පෙනෙන්න පටන් ගන්න ක්‍රමයක් තිබෙනවා. நாங்கள் கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்த சில முயற்சிக்கின்றோம். ஊழியங்கள் செய்யும் பொழுது சில அர்ப்பணிப்புகளை செல்லும் பொழுது இருக்கின்றது. அவ்வாறு வெளிப்படுத்த விரும்புகின்றோம். அதை பார்க்கலும் இன்னொன்று இருக்கின்றது. ඒකන යක්ෂය දුරු කරන නිසා ඒකන ආත්මික බලවතෙක් වෙන්නේ නැහැ. பிசாசை துரத்தப்படினால் ஒரு ஆவிக்குரிய வல்லம் இல்லவர் அல்ல. ඒකන යම්කිසි විදියකට දීමනා ටැලන්ට් පාවිච්චි කරන නිසා ඒ මනුෂ්‍ය ආත්මික වීරයෙක් වෙන්නේ නැහැ. ஏதோ இந்த வல்லமைகள் வரங்கள் வெளிப்படுகின்றபடினால் ஒரு வீரரும் அல்ல. අපි දකිනවා මේ ලෝකයේ කිතුණු පාලකවරුන් තුල පවා ක්‍රිස්තු චරිතයට අඩංගු වූ හැඩය සහ ස්වභාවය නැතිව මනුෂ්‍යයා ස්වාමි දෙවියන් වහන්සේව මහිමයට පත් කරන්න උත්සාහ කරන ආකාර. இன்றைக்கு அநேக சபைகள் இருக்கிற சபை போதகர்கள் கிறிஸ்துவை உள்ளே வைத்துக் கொள்ளாத படிக்க எத்தனையோ காரியங்கள் மூலமாக கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்தும்படியாக உற்சாகப்படுத்துகிறார்கள். යේසුස් වහන්සේව මව වූ මරියා නැත්නම් කන්‍යාවක් වූ එම මරියා තුල පිළිසඳ ගත්තාට පසුව ඇගේ ජීවිතය තුල ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සිටින බවට යම්කිසි ලකුණු පෙනෙන්න පටන් ගත්තා. அந்த இடத்திலே மரியாளுக்குள்ளே இயேசுவானவர் கரித்தெடுத்த உடனே அவளுடைய வாழ்க்கையிலே சில மாற்றங்கள் காணப்பட்டது. இயேசு அவருக்குள்ளே இருக்கிறார் என்பதை. දැන් ඔබට මතක් වෙන්න ඕන ගෙවුණු සතිය අපි කතා කරා විශේෂයෙන්ම එලිසබෙත් කියනා වූ වයෝවෘද්ධ කාන්තාව තුල දෙවියන් වහන්සේ ඒ වන විටදී 6 මාසක දරු වර්ධනයක් ඇගේ කුස තුල ස්වාමින් වහන්සේ සිදු කරමින් සිටියා. கடந்த வாரத்தில் நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம் என்னவென்றால் வயது முதிர்ந்ததான அந்த எலிசபெத் என்றான பெண் மரியாளை காணும் பொழுது 6 மாத கர்ப்பிணியாக அங்கே காணப்பட்டாள். මෙම ස්ත්‍රීන් දෙදෙනාම දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තට යටත් වෙච්ච ස්ත්‍රීන් දෙවලා. இந்த இருவருமே தேவனுடைய திட்டத்துக்கு கட்டுப்பட்டவர்களான பெண்களாக இருக்கின்றார்கள். මේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තට යටත් වුණා වූ මෙම ස්ත්‍රීන් දෙපළ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරිපිට ආත්මයෙන් පිරුණාම ඒ දෙදෙනාගේ ස්වභාවය ගැන බයිබලයේ සඳහන් කරනවා. அந்த இரண்டு பேரும் இயேசுவுக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள். அவர்கள் பரிசுத்தாவியிலே பூர்ணப்படும் பொழுது அவருக்குள்ளே மாற்றுதல் அங்கே காணப்பட்டது. මම දකින්න අපි චරිතයේ මේ සමාජය තුල අවබෝධ කරගන්න වෙරදරන්නේ නැතුව මේ ආත්මයෙන් පිරුණු ස්ත්‍රීන් දෙදෙනාගේ ජීවිතය තුල තිබිච්ච චරිත පැවැත්ම අපි අධ්‍යයනය කරගන්නවා නම් අපිට බොහොම පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් කෙනෙකු හැසිරෙන්නේ ආත්මයෙන්ද නැත්නම් අන්ධකාර බලය හා මානුෂික ක්‍රියාවලියන් වලින්ද කියලා අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. அவர் தனி நபர்களாக கிறிஸ்திய போதிலும் கூட அவருக்குள்ளே தேவனுடைய ஆவி வந்த பொழுது பரிசுத்தாவி வந்த பொழுது அவருடைய சுபாவங்கள் மாற்றப்பட்டு அவர்கள் கிறிஸ்துவின் சாயலை தரித்தவர்களாக அங்கே காணப்பட்டார்கள். ලූක් සුභාරංචියේ පළමුවෙනි පරිච්ඡේදයේ 39 වෙනි වචනයට අපි යමු. லூக்கா சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 39ஆம் வசனத்துக்கு போவோம். ඔබ දන්නවද ආත්මයෙන් පිරී ජීවත් වෙන මිනිසයන්ගේ හැසිරීම හා කතාබහවල කිසිසේත්ම මානසික යෝජනා හා මානසික කතා පිළිවෙත් පිළිටන්නේ නැහැ. ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையில மாம்சத்துக்கென சிந்தனைகளோ எண்ணங்களோ வார்த்தைகளோ எழும்புவதில்லை.
අපිට බොහොම පහසුයි කෙනෙක් ඇවිත් අප සමග කතා කරද්දී අපි සමග හැසිරෙද්දී අවබෝධ කරගන්න මේ කෙනා වනාහි ආත්මයෙන්ද හැසිරෙන්නේ මානසයෙන්ද හැසිරෙන්නේ කියන එක දකින්න. ஒரு நபர் எங்களிடத்துல வந்து பேசும் பொழுது அவர் நடந்து கொள்கிற விதத்தை கொண்டு இவர் ஆவிக்குரியவரா மாம்சத்துக்குரியவரா என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும். මෙතන ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කරන ක්‍රියාවන් දෙකක්. இந்த இடத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவர் இரண்டு விதமான கிரிகளை செய்கின்றார். එකක් තමයි ඒ කෙනාගේ ප්‍රකාශන වලින් අපිට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් ඒ කෙනා ආත්මිකද නැද්ද කියලා. ஒன்று அவருக்குள்ளே வெளிப்படுகின்ற காரிய நிமித்தமாக அவர் ஆவிக்குரியவரா மாம்சத்துக்குரியவரா காண முடியும். දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි ඒ කෙනාගේ ඇතුළාන්තයේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට විමසන්න පුළුවන්. இரண்டாவதாக அவருக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியானவரால் விசாரிக்க முடியும். එම නිසා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කරන කොටගෙන හැසිරෙන ක්‍රියාත්මක වෙන මිනිසුන් අතරේ තිබෙන ස්වභාවය මේ ලෝකයේ තිබෙන තත්ත්වය නෙමෙයි. ஏனென்றால் அப்படியான பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொண்டு ஒரு நடக்கை அவர் பேசுகிற வார்த்தையில பார்க்கும் பொழுது உலகத்துக்கு ஏற்றவனமாக இருக்க போவதில்லை. අපි දන්නවා සමහරක් අය බොහොම ආවේගශීලීව කලබල වෙලා අඬමින් දොඩමින් විවිධ ක්‍රමවලට ස්වාමින් වහන්සේගේ මිනිස්සෙයින් ළඟට ඇවිත් සිටිනවා වෙන්න පුළුවන්. ஒரு சிலர் அழுது புலம்பிக் கொண்டு கதறிக்கொண்டு தேவ சமூகத்தில் வந்து கர்த்தருடைய மனுஷனிடத்தில் வர முடியும். බයිබලයේ පවසනවා සමය අඬන්නන් සමග අඬන්නයි කියලා. ஏனால் வேதம் கூறுகிற அழுவரோடு சேர்ந்து அழும்படியாக. නමුත් අපි අඬන්න හේතුවක් තියෙන්න ඕන. ஆனால் அழுவதற்கு ஒரு காரணம் இருக்க வேண்டும். ඒ නිසා ඒ අවස්ථාවේදී අපි බලන්න ඕන මේ කෙනාගේ ස්වභාවයත් එක්කම මේ කෙනාට ප්‍රතිචාර දක්වන්න ඕනේ කොහොමද? அந்த வேளையிலே இவருடைய சுபாவத்துக்கு ஏற்றவனாக நான் எவ்வாறு பதிலளிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும். 39 වෙනි වචනේ කියන ඒ දවස්වලදී මරියා නැගිට කඳුරට කරා යුදේ නුවරකට වහාම ගොස් සෙකරියස්ගේ ගෙට ඇතුල්ව. அந்நாளிலே மரியாள் எழுந்து மலைநாட்டிலே யூதாவில் உள்ள ஒரு பட்டணத்திற்கு தீவிரமாய் போய் சகரியான் வீட்டிற்குள் பிரவேசித்து எலிசபெத்தை வாழ்த்தினாள். අපේ ආත්මීක භාවය තුල අපි බලන්න ඕන අපිට කෙනෙක්ව මුණ ගැසුනහම අපි ඒ කෙනා සමග ආත්මීකව වැඩ කරන්න ඕනේ කොහොමද කියන එක. நாங்கள் சந்திக்கும் பொழுது எங்களோட வாழ்க்கையிலே ஒரு ஆவிக்கிட்டோரோடு கூர்ந்து எவ்வாறு நாங்கள் பணியாற்ற வேண்டும் என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். අමතක කරන්න එපා එලිසබෙත් වයසෙන් වැඩිහිටි කෙනෙක් මරියා යෞවන තැනැත්තියක් මේ දෙදෙනාටම තියෙන එක පොදු හඳුනා ගැනීම තමයි මේ දෙදෙනාම ස්ත්‍රීන්. இந்த இடத்திலே எலிசபெத்தை பார்க்கும் பொழுது அவர் வயது முதிர்ந்த ஸ்திரியாக காணப்படுகின்றாள். மரியாளை பார்க்கும் பொழுது இள வயது உள்ள பெண்ணாக காணப்படுகின்றாள். අද සභාවන් වල ස්ත්‍රීනුයි මේ දෙදෙනාවයි අපි නිකමට හෝ සංසන්දනය කර බැලුවොත් එහෙම අපිට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් මේ අය ආත්මිකව හැසිරෙනවද නැද්ද කියන එක. ඒක ස්ත්‍රීන්ට මොනක් නෙවෙයි පුරුෂයින්ටත් ඒක අදාළයි. இன்றைக்கு சபையில் உள்ளவர்களை பார்க்கும் பொழுது அப்படி ஒரு சிலர் ஆணோ பெண்ணோ அவர்களை எடுத்து ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது மரியாளையும் அல்ல எலிசபெத்தோடு பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு அவர்கள் காணப்படுவார்கள். ප්‍රේමවන්තනි මේක අභියෝගයකට බාර ගනිමින් අපි තුල අපි වෙනස්කමක් ඇති කරගත යුතුයි ආත්මෙන් පූර්ණව ජීවත් වෙනවයි කියනවා නම්. நாங்கள் ஆவியிலே பூர்ணப்பட்டு வாழ்கின்றோம் என்றால் நாங்கள் சவாலை ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும். වෙනද එලිසබෙත් ආචාර කළාය. எலிசபெத்தை வாழ்த்தினாள். එලිසබෙත් මරියාගේ ආචාර බස් ඇසූ කල ඇගේ කුසේ දරුවා පැන නැග්ගේය. எலிசபெத்து மரியாளுடைய வாழ்த்துக்களை கேட்ட பொழுது அவருடைய வயிற்றில் இருந்த பிள்ளை துள்ளிற்று. වෙනද දේව කැමැත්තට අඩංගු දේව සැලැස්මට එකඟ දෙදෙනෙක් එකට කතාවට වැටුනොත් ඒ දෙදෙනා තුල ඇති වෙනවා ආත්මික පිවිදීම. தேவனுடைய சித்தத்துக்கு தேவனுடைய திட்டத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் இரண்டு பேர் ஒருமனப்பட்டு பேசும் பொழுது அவர்களுக்குள்ள ஒரு எழுப்புதல் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றது. මේකෙම අනිත් පැත්ත තමයි මානසික කැමති දෙදෙනෙක් එකට කතාවට වැටුනොත් මේ දෙන්න පටන් ගන්නේ මානසික පිබිදීම. அதேவனா மறுபக்கத்திலே பார்க்கும் பொழுது இரண்டு பேர் மாம்சத்துக்குரியவர்களாக இருந்தால் அவருக்குள்ளே மாம்சத்து காரியங்கள் வெளிப்படுகின்றது. අපිට මේ පොළවේ ඉන්න සියලු දෙනාම මේ මට්ටමට මේක පාර ගෙනෙන්න බෑ. ඒක ස්වාභාවිකයි. இந்த பூமியில் இருக்கிற எல்லாரையும் ஒரே விதமான ஆவிக்குரிய உயரத்துக்கு நாங்கள் கொண்டு போக முடியாது. சுபாவமாக இருக்கின்றது. අපේ කෙනෙක් කෙනා පරිස්සම් වෙන්න ඕන. ஆனால் எங்களோடு இருக்கிறவர்கள் நாங்கள் கவனமாக இருக்க අද வேண்டும். බොහෝ අයට දේව අභිමුඛයේ ආත්මෙන් පිරෙන්න බැරි හේතුව තමයි ඔවුන් පැය ගණනාවක්ම මාංශයත් එක්ක ගනුදෙනුවේ සිට ඔවුන් පැමිණෙනවා අන්තිමට දේව ආත්මෙන් පිරෙන්න නමුත් ඔවුන් ආත්මෙන් පිරෙන්නේ නැහැ. இன்றைக்கு அநேகரை பார்க்கும் பொழுது மாம்சத்திலேயே அவர்கள் அடங்கியிருந்து விட்டு திடீரென்று ஆவிக்குரிய மாறப் போகிறார்கள் முடிவதில்லை. මේ දෙන්න යාඥා කරලාද ආත්මෙන් පිරුණේ? இவர்கள் ஜிபித்தாவில நிறைந்தார்கள். සංගීත භාණ්ඩ බොහොමයක් වාදනය කරලාද ආත්මෙන් පිරුණේ? கீதவாத்தியங்கள் எல்லாம் இசைக்கப்பட்ட அவர்கள் ஆவியில நிறைந்தார்கள். මේ දෙදෙනා දේව කැමැත්තට කීකරු වී සිටින දෙන්නෙක් නිසා දෙදෙනාට ආත්මෙන් පිරෙන්න බොහොම පහසු වුණා. அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தை கட்டுப்பட்டவர்கள் கீழ்ப்படிந்தபடியால் சந்திக்கும் பொழுதே ஆவிக்குள்ளே நிரம்பினார்கள். දේව කැමැත්තට එකඟ නැති මිනිස්සයයි දේව කැමැත්තට එකඟ මිනිස්සයයි දෙදෙනා කතා කරන්න ගියොත් නිතරම දෙපැත්තට තමයි කතාව යන්නේ. என்றால் தேவனுடைய சித்தத்துக்கு விரும்பின மனிதனும் கீழ்ப்படியாத மனிதனும் ஒன்று சொல்லும்போது ரெண்டு பேரும் பிரிந்தே காணப்படுவார்கள்.
මේ දෙක කවමදාකවත් එකට එකඟ වෙන්න අමාරුයි. அவர் இரண்டு பேரும் ஒருமனப்பட முடிவதில்லை. මක්නිසාද ඒ කතා කරන දේවල් මානසිකයි. ஏனால் மாம்சத்துக்குரிய மாம்சமாவே ඒ නිසා சிந்திப்பார். ඒකෙන් පලා යෑමක් තමයි ආත්මික මනුෂ්‍යයාට තිබෙන්නේ. ஏனால் ஆவிக்குரியவனை அவரை விட்டு விலக வேண்டி இருக்கும். නමුත් මේ දෙදෙනාම වයස තරාතිරමකින් තොරව ඉතාමත්ම ආත්මීක ජ්වලිතකමක මේ දෙන්න හැසිරෙන්න පටන් ගත්තා. இந்த இடத்திலே பார்க்கும் பொழுது வயது அளவை பார்க்காதபடி ஆவிக்கேற்றவனமாக அவரை இணைந்து நடந்தார்கள். මම රහස් කීපයක් කියන්න යනවා. ஒரு ரகசியத்தை சொல்லுகிறேன். ඒක තමයි ඒ දෙදෙනාම දේව කැමැත්තට යටත්. இரண்டு பேரும் தேவனுடைய சித்தத்துக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள். ඊළඟ දේ තමයි ඒ දෙදෙනා දෙවියන් වහන්සේගේ නියමයේ ප්‍රකාරයට දෙවියන් වහන්සේ මුණ ගැස්සුවා. அவர்கள் தேவனுடைய தீர்மானத்தின்படி அவர்கள் சந்தித்தார்கள். තුන්වෙනි කාරණාව ඒ දෙදෙනා මැදියේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ බලාගෙන සිටියා. மூன்றாவது அவர் இருவரையும் பரிசுத்தாவியானவர் கவனித்துக் கொண்டிருந்தார். ප්‍රේමවන්තනි මනුෂ්‍යගේ ආත්මික භාවය තේරුම් ගැනීම බොහොම පහසුයි ආත්මෙන් ඒ කෙනා දෙස විමසනවනම්. ஏனால் ஒரு ஆவிக்குறியா இருக்கும் பொழுது அவர் இலகுவாக புரிந்து கொள்ள முடியும் அவர் ஆவிக்குரியவர் என்று. දැන් මේ දෙදෙනා තුලම ලොකු පිබිදීමක් හටගත්තා. இந்த இரண்டு பேருக்கும் பெரிதான ஒரு எழுப்புதல் ஏற்பட்டது. මුඛයෙන් නික්මුණු එක වචනයට ආචාර කිරීමට එක පාර ආත්මෙන් පිරෙන්න පටන් ගත්තා. வாயிலிருந்து ஒரு வார்த்தை தன் வாழ்த்துதல் செய்தியை கேட்ட பொழுது எழுப்புதல் உண்டாகினது. ඉතින් එහාට මේ දෙන්නගේ කතාව කොහොමද යන්නේ? அதன் பின்பு அவருடைய வார்த்தைகள் எவ்வாறு இருக்கின்றது? මේක අභියෝගයක් අද අපි සියලු දෙනාටම. இன்று எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இது ஒரு சவாலா இருக்கின்றது. ඔබයි මයි මනුෂ්‍යෝ සමග කතා කරද්දී ආත්මෙන් පිරෙනවද? நானும் நீங்களும் ஒரு மனிதரோடு பேசும் பொழுது ஆவியிலே நிரப்பப்படுகின்றோமா නැත්තම් යක්කුව වෙනවද? அல்லது பிசாசு பிடிக்கின்றதா? කොහොමද ඔබගේ තත්ත්වය? எப்படி எங்களுடைய நிலை? මම දන්නවා සමහරක් අයත් එක්ක කතා කරන්න ගත්තාම යක්කු එකෙක් නෙමෙයි දුසින් ගණන් වැහෙන්නේ. ஏனால் ஒரு சிலரோட பேசும் பொழுது ஒரு பிசாசு அல்ல டசன் கணக்கிலே பிசாசுகள் வரும். ඇයි ඒ කතාව තුල දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රමයක් නැහැ. அந்த இடத்திலே தேவனுக்கு விருப்பமான காரியம் அமைவதில்லை இருப்பதில்லை. ඔවුන් මානසික දේ ගේනවා. அவர் மாம்சத்துக்குரிய காரியங்களை கொண்டு வருகின்றார்கள். විවේචනයක් ගේනවා. அந்த இடத்துல விமர்சனம் இருக்கின்றது. ප්‍රශංසාවක් මුඛේ නැහැ. அந்த இடத்துல வாயிலே துதி இல்லை. වංචාවෙන් යුක්ත වචන පාවිච්චි කරනවා. என்னால் வஞ்சகமான வார்த்தையிலே பேசுகின்றார்கள். ඒ අය තුල පිළිසඳගෙන තිබෙන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව මහිමයට පත් කරන කතාව නෙමෙයි. அவர்களுக்குள்ளே கருத்தரித்திருப்பது கிறிஸ்துவை மகிமைப்படுத்தின வார்த்தைகள் அல்ல. අපි දැන් බලන්න යනවා මේ දෙදෙනා ආත්මෙන් පූර්ණ වුණාම මේ දෙදෙනා අතර තිබුණු ස්වභාවය මොකක්ද කියලා. இவர் ஆவிக்குள்ளான பொழுது இவருக்கு சுபாவம் எவ்வாறு இருக்கிறது என்று பார்க்க போகின்றோம். ප්‍රේමවන්තනි අපගේ හැසිරීම අපගේ කතාබහ මැද්දේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපව පුරවලා තිබෙනවා නම් අපි එකින් එක්කෙනාට ප්‍රීතියක් හා අපි එකින් එක්කෙනාට බලාපොරොත්තුවක් ඇති වෙනවා. அப்படியானால் ஆவியானவர் எங்களை நிரத்திருந்தால் எங்களுக்குள்ளே ஆவிக்கேற்ற வண்ணமாக அங்கே திருப்தியும் அடுத்தது சமாதானமும் அங்கே இருக்கும். ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කෙනෙක්ව පහත් කරලා කෙනෙක්ව උසස් කරන වචන පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. பரிசுத்தாவியானவர் ஒருவரை தாழ்த்தி ஒருவரை உயர்த்தி பேசுவதில்லை. අවිශ්වාස කරනවා මේ නත්තල් කාලේ සියලුම අයට අභියෝගයක් එලිසබෙත් සහ යෞවන මරියාගේ ජීවිත දෙක. அந்த நெத்தர் நாளிலே எங்கள் ஒவ்வொருங்க சவால் இந்த மரியாளும் இந்த எலிசபெத்தோட வாழ்க்கை எங்களுக்கு மாதிரியா இருக்கின்றது. අර 100ට ආවර යමෙක් කතා කරේ නම් දෙවියන් වහන්සේගේ වාක්‍ය වශයෙන් කතා කරේ. என்றவரோடு பேசினால் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பேச கடவன். වචන බහුල වූ තැන වරද හිඟ නැත. வார்த்தை மீறினால் பாவம் இல்லாமல் போகாது. අපේ තොල්වල ප්‍රශංසාව නැමැති ඵල දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. உதடுகளின் கனியாக ஸ்தோத்திர பலியோடு நாங்கள் பெற வேண்டும். උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන මුඛයේ දෙවියන් වහන්සේ අනර්ග කොට සලකනවා. அவரை துதிக்கின்ற வாய்களை தேவன் மிகவும் நேசிக்கின்றார். මීරදියත් තිත්තදියත් එකම උල්පතෙන් නික්මෙන්න පුළුවන්ද? கசப்பும் தித்திப்பும் ஒரே ஊற்றிலிருந்து புறப்படுமோ? මේ සියලුම වචන එකිනෙක කල්පනා කර බලන්න. இந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒவ்வொன்றாக சிந்தித்து අද பாருங்கள். බොහෝ අය හරිම වංචනිකයි. ஏனால் இது சில பார்க்கும் பொழுது வஞ்சகமானதாக காணப்படுகிறது. හැසිරීම ඔවුන්ගේ කතාව ඔවුන්ගේ ආත්මය තුල ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට ගේන්න බෑ එකඟත්වය. ஏனால் அவருடைய வாழ்க்கையில் உள்ள காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது பரிசுத்தாவியானவருக்குள்ளே அவர்களை கொண்டு வர முடிவதில்லை. ඒකඟ අත්වය නොමැතිව ක්‍රියාත්මක වෙද්දි වෙන්නේ ආත්මය මාංශයට විරුද්ධව පෙනෙන්න පටන් ගන්නවා. ஏனால் ஒரு மனம் இல்லாதபடி அங்கே இருக்கின்றபடியால் ஆவிக்கும் மாம்சம் அங்கே போராட்டம் உண்டாகுகின்றது. මේ ලෝකය ගැන නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ කිතුණුවන් අතරේ. நான் உலகத்தாரை குறித்து பேசவில்லை, இந்த கிறிஸ்தவர்களை குறித்து பேசுகிறேன். සමහරක් අයත් එක්ක එකඟ වෙන්න බෑ. ஒரு சிலரோட காரியங்களை ஒரு சிலர் உட்பட முடிவதில்லை. මක්නිසාද කෙනෙක් මානසිකව යමක් යෝජනා කරනවා කෙනෙක් ආත්මික යමක් යෝජනා කරනවා. என்னால் ஒரு ஆவிக்கேற்றவனமாக ஒரு காரியத்தை கொண்டு வர ஒரு மாம்சத்தை கேட்டவனம் ஒரு காரியத்தை கொண்டு வருகின்றார். විතර ආත්මෙන් පිරී සිටින්න අපි ක්‍රම සොයන්න ඕන. எப்பொழுதும் நாங்கள் ஆவியிலே நிறைந்திருக்கும்படியான வழிகளை நாங்கள் தேட வேண்டும். අපේ බොහෝ අය ආත්මෙන් පිරෙන්නේ දේව මෙහෙදි විතරයි. ஏனால் நம்முடைய ஆட்களை பார்க்கும் பொழுது ஆராதனை நேரத்தில் மாத்திரம் தான் ஆவியிலே நிரம்புவார்கள். ඒක කනගාටුදායකයි. அது மிக மனவருத்தத்துக்குரிய காரியம். බයිබලයේ කියනවා ඒනොක් දෙවියන් වහන්සේ සමග හැසිරුණයි කියලා. ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தான். ඒ මොකක්ද ඒ අදහස් වෙන්නේ? அதில குறிக்கும் நோக்கம் என்ன? නිතරම දෙවියන් වහන්සේ තුල පිරීමකින් ආත්මය
පුරවාගෙන ගමන් කළ කෙනෙක්. அவன் எப்பொழுதும் ஆவியில நிறைந்து தேவனோடு கூட பயணித்துக் கொண்டிருந்தான். දැන් යේසුස් වහන්සේ මරියාගේ කුස තුල සිටිද්දී இயேசுவானவர் மரியாளுடைய கர்ப்பத்தில் இருக்கும் பொழுது ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නිතර ඇය සමග ගමන් කරනවා. මක්නිසාද ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ආශාව පරමාර්ථය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව මහිමයට පත් කරන එක. என்றால் அங்கே அந்த மரியாள் எப்பொழுதும் அந்த பரிசுத்தாவியானவரால் நிரப்பப்பட்டுக் கொண்டிருந்த என்றால் பரிசுத்தாவியானவருக்கு தேவை கிறிஸ்துவை மகிமைப்படுத்த வேண்டும். මම කැමති නෑ මේ ආත්මික පණිවිඩයෙන් මජක් ඈතට යනනුත් මම කෙටි උදාහරණ කීපයක් ගන්න යනවා. நான் அந்த ஆவிக்குரிய செய்தியிலிருந்து தூரமாக விலக விரும்பவில்லை, ஆனால் இதுக்கு உதாரணத்தை சொல்லுகிறேன். කාලයකට පස්සේ හම්බ වුණ එලිසබෙතුයි මරියයි වගේ අපේ දෙදෙනෙක් හම්බුනා නම් කොහොම හිටියද? இந்த அதை நான் கல நாளைக்கு பின்பு சந்தித்த மரியாளும் எலிசபெத்தும் போது எங்களை 2 பேர் சந்தித்தால் இவ்வாறு இருக்கும். ආපු බස් එක ගැන අහලා வந்த பஸ்ஸை குறித்து விசாரித்து ගිය ටිකේ හිටියේ කොහෙද කියලා අහලා நேற்று எங்கே இருந்தீர்கள் என்று கேட்டு කාගේ හරි අගුණ දෙයක් කතා කරලා யாரையாவது ஒரு துர்ச்செய்தியை பேசி ඔයා කෙට්ටු වෙලා මෙයා මහත් වෙලයි කියලා நீங்கள் மெலிந்து போயிட்டீர்கள், நீங்கள் கொளுத்துட்டீர்கள் என்று ඔක්කොම ලට්ටපට්ට කතා කරලා තමයි කතාව ආරම්භ இந்த இடத்துல இல்லாத தேவையில்லாத காரியங்களை பேசியிருப்பார்கள். මම මේ කතා කරන්නේ දේව සභාවල ආත්මෙන් පිරලා ඉන්න සහෝදර සහෝදරියන්. இதே நான் சொல்லுவேன் என்றால் தாஸ் தேவ சமூகத்திலே ஆவியிலே நிறைந்திருக்கிற சகோதர சகோதரிகளுக்கு தான். ඔවුන් දෙන්න මොනවද කතා කරන්න ගත්ත එකපාරට? இவர்கள் 2 பேர் எதை குறித்து பேசினார்கள்? සුද්ධාත්මෙන් පිරුණු ගම. பாவியிலே நிறைந்த பின்பு දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසාව ගෙන එන අදහස් සහ යෝජනා. ஏனால் தேவனுக்கு துதி உண்டாகத்தக்கதான ஆலோசனைகள் அவர்கள் பேசிக் கொண்டார்கள். මම දකින්නේ බොහෝ අය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමාගේ ජීවිතය තුළ ඉපද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව ගෞරවයට පත් කරන්න ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තමා ළඟ නැති නිසා තමන් ගන්න මෝඩ තීරණ, තමන් කරන මෝඩ ප්‍රකාශන, තමන් කරන මෝඩ හැසිරීම නිසා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව දරන මිනිස්සු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව ලැජ්ජාවට පත් කරනවා. என்றால் கிறிஸ்துவை மகிமைப்படுத்த வேண்டியவர்கள் ஞானமற்ற விதமாக பேசி நடக்கின்ற காரிய நிமித்தமாக இயேசு அங்கே கனஈனப்படுத்துகின்றார்கள். එනිසා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව මහිමයට පත් කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේලව. என்றால் கிறிஸ்து மகிமைப்படுவது பரிசுத்தாவியானவர் கூடவே. අද ඔබ හවුවෙලා නැද්ද සමහරක් මේ වගේ පරීක්ෂාවන් වලට මේ වගේ කතාවන් වල එන ඒ පැත්තෙන් එන වංචාකාර ප්‍රයෝග බොරුවේ ආත්මය ඔබට ශනිකව මොනවාද මේ විමස ගන්න බැරි කමට ඔබ ඒකට ඇලෙනවා ගැලෙනවා ඒක ඇතුළට රිංගනවා එවිට ඔබ ආත්මෙන් පිරෙන්නෙත් නෑ ඒ මනුස්සයාගේ කතාවේ කෙලවරට එද්දි ඔබ ආත්මිකව කලාන්ත වෙලා මලානික වෙලා ගෙදර යන්නේ බලාපොරොත්තු සුන් කරගෙන. இந்த ஆவிக்குரியவரும் மாம்சத்துக்குரிய ஒன்றாக சந்திக்கும் பொழுது இந்த மாம்சத்துக்குரிய காரியங்களை சொல்ல 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 என்ன நடக்கும் என்றால் இந்த ஆவிக்குரியவருடைய வாழ்க்கை மாற்றப்பட்டு அவர் மாம்சத்துக்குரிய துக்கத்தோடும் வேதனோடும் தேவ சமூகத்திலிருந்தே அவர் போய் விடுவார். අපි කතා භාෂා විවිධ ක්‍රියාවන් කරද්දී බොහොම වචන අඩුවෙන් අර්ථ ගැඹුරෙන් අපි කතා දැන් සමහරක් අය ඉන්න ජීවිතේ එකම ප්‍රශ්නේ කියනවා දකින්න දැන ප්‍රශ්නෙටත් කරදරයක් මිනිහටත් කරදරයක්. ஏனால் ஒரு சில ஒரு காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது நித்தமும் அதே பேசுவார். பிரச்சனைக்கும் பிரச்சனை, பதிலுக்கும் பிரச்சனை இருக்கின்ற நாங்கள் சந்திக்கும் பொழுது எதை பேச வேண்டும் என்பதை நாங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். නිකන් මට හරි ක්‍රිස්තියානි සභාවල් වල mentally affected මානසිකව ආබාධ වෙච්ච අයව දාන්න වෙනම කැලක් හදලා තිබ්බොත් මම හිතනවා සමහරක් විට දේව මෙහි ඉන්න ප්‍රමාණයට වඩා අර පිරිස වැඩි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. சில வேளையிலே எங்கள் ஆலயத்திலே இந்த மனநோயாளர் பகுதி என்று ஒரு பகுதியை நாங்கள் வைத்திருந்தால் ஆலயத்தில் இருப்பவர்கள் பார்க்கலாம் அதிகமானவர்கள் அதிலே தான் இருப்பார்கள். දැන් බලන්න මරියා තාම විවාහ වෙලා නැහැ. இந்த மரியாள் இன்னும் விவாகமாகவில்லை. මරියාට බොහෝ ආර්ථික හිඟකම් තියෙනවා. இந்த மரியாளுக்கு பொருளாதார பிரச்சனை உண்டு. ඇයි නිකන්වත් කියලා කොහොමද අනේ බලන්නකො මේ ඔක්කොම ඇතුළේ දරුපලයක් මට ලැබෙන්න තියලා මම දැන් කොහොමද මේක දරන්නේ කියලා ආර්ථිකය ගැන ඇඬුවද? அந்த இடத்துல எனக்கு இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கும் பொழுது இந்த இடத்துல ஒரு குழந்தை பெற்றுக் கொள்வதை நான் எப்படி என்று அவள் கேள்வி கேட்டாளா? ශුද්ධාත්මෙන් පිරිණු තැනැත්තා හෝ තැනැත්ති ලෝකයේ තිබෙන අභියෝගයට බියෙන් නොවේයි දේව කැමැත්තට යටත් වෙන්නේ. එයාට මේ ලෝකේ දෙන අභියෝග වැඩක් නැහැ. ඒ කෙනා කෙලින්ම දේව කැමැත්ත සමග ප්‍රීති වෙනවා. ஏனால் தேவனுடைய சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டவர் சாவின தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட என்ன என்றால் உலகத்தில் என்ன பிரச்சனை போராட்டம் இருந்தாலும் அதை கணக்கெடுப்பது இல்லை. தனக்குள்ளான காரியத்துக்கு தேவனிடத்திலே பதிலை பெற்றுக் கொள்வார். ආත්මෙන් පිරුණු මිනිහා මේ ලෝකයේ තියෙන හිඟකම් හෝ අභියෝග ගැන කල්පනා කරන්න යන්නේ නැහැ. ஆவியிலே நிரப்பப்பட்ட ஒருவர் இந்த உலகத்தில் உள்ள பொருளாதார குறித்து சிந்திக்க போவதில்லை. තව රහසක් කියන්න යනවා. இன்னொரு ரகசியத்தை சொல்கிறேன். ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මා තුල පූර්ණ වී සිටිද්දී මාගේ ඇදහිල්ල තියුණුව තියෙනවා. நான் எனக்குள்ளே பரிசுத்தாவியானவர் பூரணமாக்கப்பட்டு இருக்கும் பொழுது என்னுடைய விசுவாசத்தில் வளர்ச்சி ஏற்படுகின்றது. ඒකනේ යෙරමියා කිව්වේ විලාප ගීවල මා ප්‍රාණවත් කරන සනසලි කාර්යයන්ෝ මාගේ අහක්ව ගොස් සිටින බැවින් මම මලානිකව කලාන්ත වී
සිටින්නෙම මෙම නිසයි. ஆகவே எரேமியா புலம்பலிலே சொல்கிறார், என்னை பலப்படுத்துகிறான், தேற்றுவான ஆவியானவர் என்னை விட்டு புறப்பட்டு போனபடினால் நான் சோர்ந்து களைத்து போயிருக்கின்றேன் என்று சொல்கிறார். සැනසිලිකාරයනෝ කවුද? இந்த தேற்றுவாளன் என்பது யார்? ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ. பரிசுத்த ஆவியானவரே. එහෙනම් ඔබත් මාත් මේ නත්තල් කාලේ කල්පනා කරන කොහොමද මම සෑම තප්පරයකම ආත්මයෙන් පූර්ණ වින්ට යන්නේ බොරුවට නිකන් මේ පැයක් දෙකක් ඒ පැය දෙක තුන දන ගහලා ඉවරලා අර පෙට්‍රල් පුරව ගන්නවා වගේ ආලේප වැඩි කරගන්න. හැබැයි ආත්මයන්න් වහන්සේත් එක්ක නිතර ප්‍රීතිය සතුට හා සමාදානයත් එක්ක තමා හැසිරෙන්න ඕන. දෙවියන් වහන්සේව මහිමයටපත් කරන කතා ක්‍රම වලින් මේ එලිසබෙත් සහ මරියා වගේ. இந்த 2-3 மணி நேரம் தேவ சமூகத்தில் ஜெபிப்பதனால் ஆவியில நிரம்ப பூரணப்படுவதில்லை. அந்த இடத்துல ஆவியில நிரப்பிக் கொள்ளுங்கள் பெட்ரோல் போடுவது போன்று. ஆனால் வாழ்க்கை நாள் முழுதும் ஆவியில நடக்கும்படியாக இதை நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொண்டு கிறிஸ்துவை மேம்படும்படியாக நடக்க வேண்டும். දැන් මේක කිව්වම වමනේ දාන්න ඉන්න රෝගියා වෙන්න එපා. இந்த இடத்திலே வாந்தி போற வியாதிக்காரர்கள் போற இருக்க வேண்டாம். ඇයි දන්නවද මම එහෙම කියන්නේ? ஏன் சொல்கிறேன் தெரியுமா? වමනේ කියන එක හරි අමාරුවෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් කොහොම හරි කට මිරිකගෙන හුස්ම අල්ලගෙන. ஏனால் இந்த வாந்தி வருவதை மூச்சு அடைச்சு வாய் அடைச்சு ஒரு மாதிரி கஷ்டப்பட்டு தான் நிப்பாட்ட வேண்டும். මෙතනින් එහාට නිකන් හරි මාව හෝ මේ පාලකවරයා හෝ කාවල් පාස්ටර් කෙනෙක්ව දැක්කාම කට පරිසම් කරන බොහොම අමාරුවෙන් හිර කරගෙන කතා නොකර ඉඳලා ඉවරලා එක පාරට නිකන් හරි ඇදහිලිවන්තේ දැක්කම හෝස් ගාලා වමනේ දානවා වගේ දායි අර පරණ ජීවිතෙලිය. சில வேளை போதரை கண்ட பின்பு அவர் கண்ட உடனே வாயை மூடி பல்ல கடிச்சு கொண்டு கட்டுப்படுத்தி கொண்டு இருப்பார்கள். அந்த ஒரு விசுவாசியை கண்டு ஓண்டு வாந்தி எடுப்பது போல எல்லாம் சொல்லி விடுவார்கள். වමනේ දාන ලෙඩෙක් වෙන්න එපා. මේක හරියටම ආත්මයෙන් පිරෙද්දි කතා කර යුතු වචන තේරුම් ගන්න ඕන. ஆகவே வாந்தி பண்ணுகிற வியாதிக்காரர் போன்று இராதபடிக்கு ஆவியிலே கட்டப்பட்டு நடத்தப்படுகிறவர்களாக காணப்படுவோம். දැන් මෙහි කියනවා ඊළඟට එවිට එලිසබෙත් ශුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ මහත් ශබ්දයකින් හඬ නගා. அந்த இடத்திலே எலிசபெத் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு உரத்த சத்தமாய் නුඹ ස්ත්‍රීන් අතරින් ආශිර්වාද ලද්දීය. ஸ்திரீக்குள் நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள். ප්‍රේමවන්තනි මෙතන රහසක් තියෙනවා. பிரியமானவர்களே, இங்கே ஒரு ரகசியம் காணப்படுகிறது. ශුද්ධ ආත්මයන්න් වහන්සේ කවමදාක්වත් තව කෙනෙක්ව අප්‍රසන්න කරන්නේ. இந்த இடத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவர் யாரையும் துக்கப்படுத்துவதில்லை. දැන් බොහෝ අය ඉන්නවා කතා කරන්න පටන් ගත්තොත් කාගේ හරි අප්‍රසන්න දෙයක් පටන් ගන්න. ஒரு சிலர் பேச தொடங்கினால் யாருடையாவது வேதனைப்படுத்தக்கூடிய வண்ணமா பேசுவார்கள். කාගේ හරි අගුණක් කියලා තමයි කතාව පටන් ගන්නේ. யாருடையாவது ஒரு கெட்ட காரியங்களே பேசுவார்கள். ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ අගුණ දුටුවත් අගුණ මගහැර ප්‍රශංසාව ගැන කතා කරන ආත්මයන්න් වහන්සේ. ஏனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் தீமையை கண்டால் அது ஒதுக்கி புறந்தள்ளி விட்டு துதிக்கக்கூடிய காரியங்களை உருவாக்குகிற ஒரே பரிசுத்த ஆவியானவர். මගේ ජීවිතය තුල මේ අප්‍රසන්න අප්‍රසාද වචන ඔවුන්ගේ ජීවිතය ගිලගෙන ஏனால் இந்த தீமையான காரியங்கள் சிலரை அப்படியே விழுங்கி இருக்கின்றது. ඒ අය කොහොම කතා කරන්න පටන් ගත්තත් ඔවුන්ගේ මුඛය දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසාව ගෙන දෙන්නේ නැහැ. ஏனால் அவர் எவ்வளவு முயற்சித்த போதிலும் தேவனை துதிக்கக்கூடியான காரியங்களோடு இருந்து வருவதில்லை. ඊළඟ දේ තමයි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ එකින් එක්කෙනාව පිළිගැනීමේ ආත්මයක් තියෙනවා. இந்த பரிசாயை பெற்ற ஒவ்வொருவரும் மற்றவர்களை ஏற்றுக்கொள்ள அல்ல வாழ்த்தக்கூடியதான நிலை காணப்படும். තමාගේ ගේ ඇතුළෙම කෙනෙක්ව තමන්ට දිනා ගන්න බැරි ඇයි? சில வேளையிலே தங்களுடைய குடும்பத்தினரே தங்களால் ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ள முடிவதில்லை. පටන් ගන්නෙම අනේ අහෝ අපෝ කියන වචන වලින්. எடுத்த ஐயோன்றான வார்த்தை தான் சொல்லுவார்கள். ඒ වචන වලින් පටන් අරන් කෙනෙක් කියනවා ආපෝ මෙයා කවමදාකවත් හොඳ මිනිහෙක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. அவர்களே சொல்லுவார், ஐயோ இவர் ஒரு போதும் திருந்த மாட்டார், நல்ல மனிதராக மாற மாட்டார். මිනිස්සෙකුට ආශිර්වාද කරන්න තමන්ගේ දිව සුදුසු නැත්තේ. ஏனென்றால் தங்களுடைய நாவு அவர்களை ஆசீர்வதிக்க தகுதி இல்லை. නොහැදිලි කාර මිනිහෙක්ව දුටුවාම ஒரு அவிசுவாசியை கண்டவுடனே ආත්මයෙන් පිරුණු මිනිහයා දකිනවා ඔහුගේ හොඳ. ஏனால் ஆவிக்கேற்ற மனிதன் அவனுக்குள்ளே இருக்க நன்மையை காண்பான். මේ ගොඩක් හිතුනෝ දකින්නේ මිනිසුන්ගේ නරක විතරනේ. ஆனாலோ கிறிஸ்தவர்கள் அவர்களுக்குள்ள கெட்டவைகளை காண்கின்றார்கள். මේ බීම හා මේ සිගරට් අනුමත කරන්න යන්නේ මේකට තරයේ විරුද්ධයක දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත නෙවෙයි. நான் புகைப்பிடித்தலோ அது மதுபானம் அருந்துவதே குறித்து சொல்லவில்லை. அது தேவன் அப்புறப்படுத்தின காரியங்கள். බීමත් සින්න මිනිහෙක්. බීමත් සින්න මිනිහෙක්. ஒரு வேளையிலே மதுபானம் அருந்தினவர், සිගරට්ටුවක් බොන මිනිහෙක්. ஏனால் புகைப்பிடிக்கின்றவர், ඔබගේ ඥාතියෙක් ගෙදර ඉන්න කෙනෙක් මේවා කියලා හිතමුකෝ. ஏனால் உங்களோட வீட்டில் உள்ள ஒருவர் என்று சொல்லுவோம். ඔබ ඒ මිනිහයාගේ මේ කාරණා දෙක නිතරම ශාපයෙන් යුක්තව කියන මොකක්ද මේක නෙමුත් ඒ මිනිහයාගේ හොඳ දේ ඔබගේ ආත්මෙන් දැක්කද? ஏனென்றால் அந்த மனிதனை எப்பொழுதுமே சபித்துக் கொண்டு இருப்பீர்கள், ஆனால் உங்களுக்குள்ள நல்ல காரியத்தை எப்பொழுது நீங்கள் கண்டிருக்கின்றீர்களா? හොඳ ආශිර්වාදය මිනිහයා තුල වපුරන්න පටන් ගත්තාම ඒ මිනිහයා තුල වෙනස පටන් ගන්නවා. ஏனென்றால் நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தின் மேல் ஊற்றும் பொழுது அவருடைய வாழ்க்கையில மாற்றம் ஏற்படும். බොහෝ අයගේ ජීවිතයේ තියෙන්නම අර අසුබ පැත්ත උච්චාරණය කිරීම. எப்பொழுதும் அநேகர் அவருடைய வாழ்க்கையில கெட்ட காரியங்களை கண்டு அதையே திட்டிக் கொண்டிருப்பார்கள். ශුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ මිනිහයා මොකක්ද කළේ දැන්?
இந்த பரிசுத்தாவியிலே நிரப்பப்பட்ட மனிதன் இங்கே என்ன செய்தார்? ඒත්තිමකවම් ශබ්ද නහඩනගා කියන්නේ නුඹ ස්ත්‍රීන් අතරින් ආශිර්වාද ලද්දිය නුඹේ ගර්භයේ ඵලයේද ආශිර්වාද ලද්දේ. உரத்த சத்தமாய் ஸ்திரீகளுக்குள் நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள், உன் கற்பத்தின் கனியும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. මම ඔබට කියන්න යනවා අභියෝගයක් දෙන්න යනවා. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சவாலை நான் விடுகின்றேன். කවුද මේ කතා කරන්නේ? யாரோடு பேசுகின்றார்கள்? එම ස්ථානයේ එලිසබෙත් කතා කරන්නේ. இந்த இடத்திலே எலிசபெத் பேசுகின்றாள். කවුද ඇවිත් සිටින්නේ? யார் வந்திருப்பது? ඇවිත් සිටින්නේ මරියා. வந்திருப்பது மரியாள். මේ දෙදෙනා ශරීරාකාරයෙන් එකට දැන් හිටියට இரண்டு பேரும் சரீரத்தில் ஒரு இடத்தில் இருந்த போதிலும் මේ දෙදෙනා තුල සුද්ධාත්මෙන් පූර්ණව සිටින නිසා මේ දෙදෙනාට දෙදෙනා කතා කරගන්නේ ආත්මෙන්. இந்த இரண்டு பேரும் ஆவியிலே நிரப்பப்பட்டவளா இருக்கணும்படியா ரெண்டு பேரும் ஆவிக்குள்ளாவே பேசிக் கொள்கிறார்கள். ගොඩක් දේව සේවයේදීත් පාලකවරුන්ට සහ සේවය කරන අයට බෑ අනිත්‍යව ඇගීමට ලක් කරන්න ඕන්ගේ හොඳ දේ පිළිබඳව. ஏனால் சில ஊழியக்காரர்களாக இருந்த போதிலும் கூட அவளை நல்ல காரியங்கள் பார்க்கும் ஊழியத்திலே அதை காண தெரிவதில்லை. මම නම් දැකලා තියෙන්නේ අතේ ඇඟිලි පහටත් වඩා අඩු පාලකවරු සංඛ්‍යාවක් තමයි මේ ලෝකේ මිනිස්සෙක්ගේ වර්ණනා කළ යුතු හොඳ දෙයට ආශිර්වාද කරන්නත් නරක දේ හදාගන්න මේ මිනිස්සුන්ට උපකාර කරනත් අය. ஏனால் எனக்கு தெரிந்த அளவிலே உலகத்திலே புரல்வட்டு எண்ணக்கூடிய அளவிலே ஒரு சில ஊழியக்காரர் தான் இருக்கின்றார்கள் மற்றவருடைய நன்மையை பேசுவதற்கும். ආත්මෙන් පිරිච්ච නැති මනුෂ්‍ය ඕන වෙලාවක පටන් ගන්න අගුණ කියලා පටන් ගන්න මිනිහෙක් ගැන. ஆவியிலே நிரம்பாத மனிதன் எப்பொழுதும் கெட்டவற்றையே பேசுவான். ආත්මෙන් පිරෙන්න. ஆவியிலே நிரப்பப்படுங்கள். ඒ නිකන් අර මැරෙන්න ඉන්න කුකුළු පියාටු ගහනවා වගේ නෙමෙයි. அந்த கோழி சட்டியை தட்டுவது போன்ற அல்ல. අපේ කට්ටිය සුද්ධාත්මයට එල්ලදී පියා මොනක් දඩ බඩ ගාලා අත් ගහලා ඉතින් අත්පය අන්තිමට හිරි වැටලා ලෙඩ වෙලා. ஏனால் அவர் ஆவியோட கைகளை தட்டுவார், கொஞ்ச நேரம் கைகள் வரைத்து போய்விடும். එන්නන්න සුද්ධාත්මෙන් තමයි පිරී සිටින්නේ කියලා සියලු අංශවලින්. ஏனால் உங்களோட வாழ்க்கையிலே பரிசுத்தாவியிலே நிறைந்து வாழ்கின்றேன் என்று காட்டுங்கள். ඒනවාද ආත්මෙන් පිරුණු මනුෂ්‍යයා තුල නිතර කතා කිරීමේදී ප්‍රශංසාව මුඛයේ රඳා පවතින වචනයක්. இந்த ஆவியிலே நிறைந்து ஜீவிக்கிற மனிதன் வாழ்க்கையிலே வாயிலே எப்பொழுதும் துதி இருந்து கொண்டிருக்கும். ඊළඟට කියනවා அடுத்து சொல்கிறார் 43 වෙනි වචනය 43ாம் வசனம், මාගේ ස්වාමින් වහන්සේගේ මෑණියන් මා ළඟට පැමිණීම කෙසේ සිද්ධ වීද? என் ஆண்டவருடைய தாயார் என்னிடத்தில் வந்தது எனக்கு எதினால் கிடைத்தது. දැන් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ එලිසබෙතුයි දෙදෙනා එකට සිටින්නේ මේ වෙලාවේ. இந்த இடத்திலே எலிசபெத்தும் பரிசுத்தாவியும் ஒன்றாக ඒ இருக்கின்றார்கள். වෙලාවේ ඇය කැමති ඇයගේ ආත්මය තුල බාල මරියාට දෙන්න ඔබ ස්වාමින් වහන්සේගේ මෑණියෝ. அந்த இடத்திலே இந்த வயதும் முதிர்ந்தான எலிசபெத் இளம் வயது உள்ள மரியாளுக்கு என்னுடைய ஆண்டவருடைய தாயார் என்று கவனம் பண்ணுகிறார். ප්‍රේමදනි සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ වයස බලලා නෙමෙයි එකිනෙක කෙනාව කැඳවලා තියෙන්නේ. அந்த இடத்திலே வயதை பார்த்தால பரிசுத்தாவியானவர் அழைத்திருக்கிறார். එලිසබෙත් වඩා ලොකු වයස පරතරයක් තියෙනවා මරියාගේ. ஏனால் மரியாளை பார்க்கலாம் எலிசபெத்துக்கு பெரிதான ஒரு வயசு வித்தியாசம். නමුත් ආත්මෙන් පිරී සිටින නිසා මරියාගේ නිසි ස්ථානය මරියාට දෙන්න සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කැමති. அந்த இடத்திலே பரிசுத்தாவியானவர் இந்த மரியாளுக்கு உரியான அந்தஸ்து அல்லது அந்த மேன்மையை கொடுப்பதற்கு விரும்பினார். මා කියන්නම් මානසික සෙනඟ සිටින ස්ථානයේ කැඳවීම ඇති මනුෂ්‍යයාට නිසි තැන ලැබෙන්නේ නැහැ. ஏனால் இந்த மாம்சத்துக்குரிய மனிதர் எடுக்கிறான இடத்திலே ஆவிக்குரிய உறவருக்கு தகுதியான இடம் கிடைப்பதில்லை. සභාවේ මානසික සෙනඟක් ඉන්නවා නම් බාහිරෙන් මනුෂ්‍යයන්ව අධ්‍යයනය කර කර තනතුරු පුදන්ට ස්ථාවර ඇති කරන්නට ඔවුන් කවදාක්වත් දෙන්නේ නැහැ. කැඳවීම අනුව මනුෂ්‍යයෙකුට පළ දරන්න. ஏனால் ஒரு மாம்ச ரீதியான மாம்ச மனிதர்கள் இருப்பார்கள், அந்த இடத்திலே ஒரு ஆவிக்குரிய மனிதர்களுள்ள இடத்தை அவர்கள் வழங்க மாட்டார்கள். මම දකිනවා මේ අපි ජීවත් වෙන මේ දේව සභාවේ ඕන තරම් වගකීම් වල ඉන්න තනතුරු වල සිටින බහුතරයක් දෙනා විවිධ තරාතිරම් වල අය ඔවුන්ගේ ජීවිතය ආත්මෙන් පිරී නැති නිසා සෙසු අයට තමාගේ කැඳවීම අනුව ආශිර්වාද කරන්න කැමති නැහැ. சபைகள் எத்தனை பொறுப்புகளை உள்ளவர்கள் இருக்கின்றார்கள், அவர்கள் தகுதியானவர்களுக்கு ஏற்ற காரியங்களை கொடுப்பதற்கு முன் வருவதில்லை. මොකද සුද්ධාත්මෙන් පිරී සිටිනවා නම් මේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ හරි එළිදරව් දෙනවා මේ කෙනා කවුද කියන එක. என்றால் பரிசுத்தாவியிலே நிறைந்திருக்கும் பொழுது பரிசுத்தாவியை வெளிப்படுத்த இவர் யார், இவருக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று. මේ වන්දනේ නිතර ආත්මෙන් පිරී සිටින්න. பிரியமானவர்களே, எப்பொழுதும் ஆவியிலே நிறைந்திருங்கள். ආත්මෙන් පිරෙන්නේ නැතුව සභාව තුල ජීවත් වෙන්න ගත්තොත් ඒක සභාවට කරදරයක් ආ සභාවට වදයක් වෙනවා. நீங்கள் ஆவியிலே நிரப்பாதபடிக்கு வாழ்வீர்களா சபைக்கு நீங்க ஒரு பாரமாவும் கஷ்டமாவும் இருப்பீர்கள். මම දන්න බොහෝ අය සිටිනවා ඔවුන්ගේ ජීවිතේ ඔවුන් ආත්මික පූර්ණත්වයට එන්නේ නැති නිසා ඔවුන් නිතරම සභාවේ කලබලකාරී, කරදරකාරී, එමෙන්ම කැළඹිලිකාරී. என்றால் ஆவியில நிரப்பப்படாத பூர்ணப்படாத சில சபையில் இருக்கின்றபடினால் சபைக்கு எப்பொழுதும் தொந்தரம் பிரச்சனை கஷ்டமாவே இருப்பார்கள். ඔවුන් විවිධ නිලතල දරනවා ඇති.
அவர்கள் முயற்சிப்பார்கள். ඔවුන් විවිධාකාර තනතුරු වල සිටිනවා ඇති. பல தரத்திலே அவர்கள் இருக்கலாம், பதவிகளிலே. ඔවුන්ට මේ එලිසබෙත් සහ මරියාට මේ එකඟව ගැටෙන්න බෑ. ஆனால் இந்த மரியாள் எலிசபெத் போன்று ஒருமனப்படி முடிவதில்லை. අපූර්ව සම්බන්ධතාවයෙන් සභා ජීවිතේ වැඩ කරන්න බෑ. ஏனால் ஒருமனப்பட்டவன் அந்த ஆவியிலே சபையிலே ஊழியம் செய்ய முடிவதில்லை. එවැනි දේවල් සභාව මත තිබෙනවා නම් සභාව ආත්මෙන් පිරී නැති බවයි සභාව තේරුම් ගන්න ඕනේ. இவை சபையில் இருக்குமானால் சபை இன்னும் ஆவிக்கேற்றதா மாறவில்லை என்பதுதான் பொருள். මේ සභාව බෙර ගෝසා වලින් සහ අත්පුඩි ගැහිලි වලින් ප්‍රශංසා ගීතිකාවලින් සෙනග ගොඩක් හිටියයි කියලා ඒකෙන් ආත්මිකකම් මනින්න එපා. ஏனால் சபையில ஜனங்கள் நிறைந்திருக்கிறார்கள், சத்தம் இடுகிறார்கள், கைத்தட்டுகிறார்கள், இதனால் ஆவிக்கேற்றவர்களை நிர்ணயிக்க வேண்டாம். මම කැමති ආත්මෙන් සිටිය එක තැනැත්තියක් ගැන බයිබලෙන් ඔබට පෙන්වන්න. ஏனால் ஆவியிலே இருந்தான ஒருவரை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. අපි පෙරළමු ලූක් සුමාරංචියම දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 35 වෙනි වචනේ ඉඳලා අපි කියමු 34 ඉඳලම. நாங்கள் லூக்கா சுவிசேஷன் 2ஆம் அதிகாரம் 35ஆம் வசனத்திலிருந்து நாங்கள் வாசிக்க போகின்றோம். 34ஆம் வசனம் தொடக்கம். பின்னும் சிமியோன் அவர்களை ஆசீர்வதித்து அவருடைய தாயாராகிய மரியாளை நோக்கி, இதோ அநேகருடைய இருதயத்தின் சிந்தனைகள் வெளிப்படத்தக்கதாக இஸ்ரவேலின் அநேகர் விழுகிறதற்கும் எழுந்திருக்கிறதற்கும் விரோதமாய் பேசப்படும் அடையாளமாவதற்கும் இவர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். உன் ஆத்மாவையும் ஒரு பட்டயம் உருவி போவும் என்றான். ஆமென். දැන් මෙම ස්ථානයේ සිමියෝන් කියනවා අනාගත වක්තෘවරයා තමයි යේසුස් වහන්සේව සිරිත ලෙස කැප කරන්නේ. இந்த இடத்திலே சிமியோன் என்றான ஒரு தீர்க்கதரிசி தான் இயேசுவை இவ்வாறு வாழ்த்தி பிரதிஷ்டை பண்ணுகிறார். 34 වෙනි වචනේ පැහැදිලිවම කියන සිමියෝන් ඔවුන්ට ආශිර්වාද කර. இந்த 34ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, பின்னும் சிமியோன் அவர்களை ஆசீர்வதித்து. මෙම ස්ථානයේ දරුවා කැප කරන වෙලාවේදී ආශිර්වාදයෙන් නිදහස් කරනවා මවටත් පියාටත්. இந்த பிள்ளையை பிரதிஷ்டை பண்ணும் பொழுது பெற்றோருக்கும் இந்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கின்றார்கள். මොකක්ද මෙහි තිබෙන රහස? இதில் உள்ள ரகசியம் என்ன? දරුවෙක්ම නිවැරදි මාර්ගයේ ගෙන යන්න දරුවට විතරක් ආශිර්වාදය තිබුණාට මදි. ඔව්ව ඇව හැඩගස්වන මව සහ පියාට ප්‍රඥාවද දැනගැනීමද ආශිර්වාදද ඒ දෙන්න මත නැත්තම් කොහොමද දරුවා තනියම ගොඩ නැගෙන්නේ? ஏனால் ஒரு பிள்ளையை நாங்கள் ஆசீர்வதித்து நல்ல பிள்ளையா வளர வேண்டும் என்று சொல்லுவதிலே பயனில்லை. ஏனால் அதை வளர்க்கின்ற பெற்றோரும் ஆவிக்குரியவளாக ஆசீர்வாதக்குரியவளாக இருக்க வேண்டும். ඒ නිසා මවටත් පියාටත් දරුවටත් තිදෙනාටම මේ දිවසිවරේ ආශිර්වාද කළා. ஆகவே இந்த தீர்க்கதரிசியானவர் அந்த தாயாருக்கும் தகப்பனாருக்கும் பிள்ளையை ஆசீர்வதிக்கின்றார். නතරෝ ස්වාභාවික වචන වලින් අනාවැකියක් කියන්න ගත්තා. இந்த இடத்திலே சாதாரணமான வார்த்தையின் மூலமாக ஒரு தீர்க்கதரிசனத்தை சொல்லுகிறார். ලදරුවා බොහෝ දෙනෙක්ගේ නැගිටීමටත් බොහෝ දෙනෙක්ගේ වැටීමටත් හේතුව වෙන්න යනවා. அநேகர் எழும்புகிறதுக்கும் அநேகர் விழுகிறதுக்கும் ஒன்றாக இருக்கும். ඔව් කතා කරන කල්ලි ඇතමුන්ට ප්‍රිය වෙන්න යනවා, ඇතමුන්ට අප්‍රසන්න වෙන්න යනවා. அவர் பேசும் பொழுது ஒரு சிலர் பிரியப்படுவார்கள், ஒரு சிலர் வெறுப்பார்கள். මක්නිසාද ඔව් සත්‍ය කතා කරද්දී අසත්‍ය ඒකට විරුද්ධ වෙන්න යනවා. ஏனால் சத்தியத்தை பேசும் பொழுது அந்த பொய்யானது அதை எதிர்க்கும். ඒ වගේම නුඹේ ආත්මයට කඩුවකින් අනුන් ලැබේ. ஆவே உன்னுடைய இருதயத்தை ஒரு ஆத்துமாவை பட்டயமானது ஊடுருவி செல்லும். දෙනෙක්ගේ සී කල්පනාවන් එළිදරව් වීමට. ஏனால் அநேகருடைய சிந்தனைகள் அங்கே வெளிப்படுகின்றது. අපි නැවත කියන්න උත්සාහ දරන්නේ මොකක්ද? மீண்டுமாக நான் முயற்சிப்பது என்ன சொல்வது? ආත්මික අභිමුඛයක මිනිස්සු කතා කරන කල්ලි දිවසි වාක්‍ය ගලන්න පටන් ගන්නවා. ஏனால் நாங்கள் ஆவிக்கிட்ட நான் பேசும் பொழுது தீர்க்கதரிசனங்கள் அங்கே ஊற்றப்படும். ප්‍රේමවන්තනි අනාගත වාක්‍ය කියන එක මේ ස්වාභාවිකව කතා කරමින් සිටිද්දී ආත්මය තුල නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. ஏனால் நாங்கள் தீர்க்கதரிசனம் என்பது நாங்கள் சாதாரணமாக பேசிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது தேவன் அங்கே வெளிப்படுத்துவார். ඕ අය ඒ වචනවල එන අනාගත වාක්‍යයේ පණිවිඩය තේරුම් ගන්න දන්නේ නැහැ. அநேகருக்கு அந்த தீர்க்கதரிசன வார்த்தையை புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. ඒ බොහෝ වෙලාවට සිතන්නේ මේක යම්කිසි විදිහකට මෙහෙයක් මැද පැමිණෙන වාක්‍ය විතරයි අනාගත වාක්‍ය කියලා. ஒரு சில ஆராதனையின் போது வெளிவிடும் வார்த்தையில மாத்திரம் தான் தீர்க்கதரிசனம் என்று ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். ආත්මයේ පූර්ණත්වයේ දේවල් අතරමඟ යන ගමන් කතා කරද්දී ඒකෙන් නික්මෙන පණිවිඩය තුල යම් කාරණා දකින්න පුළුවන්. நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது செய்தியை கொடுத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது வெளிப்படான வார்த்தைக்குள்ளே அங்கே தீர்க்கதரிசனம் இருக்கின்றது. අද සවස යම්කිසි සිදුවීමකදී இன்று ஒரு காரியம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது මගේ ආත්මයට වැටුණා என்னுடைய ஆவிக்கு புலப்பட்டது, කෙනෙක් කෙනෙකුට වචනයක් කියලා යමක් දෙද්දී ඒ තුල තිබුණා අනාගතය තුල සිද්ධ වෙන්න නියමිත දෙයක්. ඇය දැනුවත් හෝ නොදැනුවත් ඇගේ මුඛයෙන් ඒක එළියට ආවා. ஏனால் ஒருவருக்கு ஒரு காரியத்தை செய்து கொடுத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் அறியாமலே ஒரு வார்த்தை வந்தது, எதிலே நடக்க போன்ற காரியம். මම එම ස්ථානයේ සිටියේ තුන්වෙනි පාර
පාර්ශවය හැටියට. அந்த இடத்துல நான் மூன்றாவதான நபராக தான் ඒ இருந்தேன். පාරට ආත්මයට ඒක සංඥාවක් ආව මේක දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ. அப்பொழுது என்னுடைய ஆவிக்கு புலப்பட்டது கர்த்தருடைய வார்த்தை. එම නිසා ආත්මෙන් පූර්ණව සිටිය තමයි දේව හඬ දැනෙන්නේ. ஆகவே நாங்கள் ஆவியிலே நிறைந்திருந்தால் தான் தேவனுடைய சத்தம் எங்களுக்கு வெளிப்படும். එහි තුල තිබෙන ඇතැම් වචන අපි මෙන්න මේ තැනට අපි ගොඩ නැගෙන්න පටන් ගන්න ඕන. நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு வரத்தக்கதாக எங்களை கட்டியெழுப்ப வேண்டும். අද කොහමද ආත්මික වචන තේරෙනවද? இன்றைக்கு அநேருக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை வெளிப்படுகிறதா? ආත්මික එළිදරව්වීම් මේ වගේ ආවොත් Tamanට අවබෝධ වෙයිද? ஏனால் ஆவிக்குரிய காரியங்கள் வெளிப்படும் பொழுது அதை புரிந்து கொள்கிறார்களா? හැම කෙනාටම අඬගහලා ඉවරලා ලෝටද තියලා ඉවරලා මේ මාගේ දරුවෝ කියලාම පටන් ගන්න කියන මේක පැහැදිලිවම අඬගසා දෙන අවවාදයේ ඇතුලේ ආත්මික එළිදරව් වෙනවා. ஏனால் வரிசையா வரும்பொழுது கை வைத்து சொல்லுகிற மாத்திரம் அல்ல, ஒருவரை அழைத்து சொல்லும் பொழுது அந்த இடத்திலே கர்த்தருடைய வார்த்தை இருக்கின்றது. 36 වෙනි වචනේ කියනවා. இங்கே சொல்லப்படுகிறது, තවද ආශේර්ගේ ගෝත්‍රයේ ෆානුවෙල්ගේ දුව වූ ඉතා වයස්ගත වූ ආනානම් අනාගත වක්තෘවරියක් සිටියාය. ஆசேருடைய கோத்திரத்தாலும் பானுவேலின் குமாரத்தியுமாகிய அன்னாள் என்னும் ஒரு தீர்க்கதரிசி இருந்தாள். මෑය වයස්ගත වෙච්ච අනාගත වක්තෘවරියක්. இவள் வயது சென்ற ஒரு தீர்க்கதரிசி பெண். අපි දැන් බලන්න යන්නේ මෙයා ආත්මෙන් පිරී හිටියේ කොහොමද වයස්ගත වෙච්ච තැනැත්ති. இவ்வளவு வயது சென்றவள் எவ்வாறு ஆவியிலே நிறைந்திருந்தாள்? ඇය කන්‍යා වයසේ සිට அவர் கன்னி பிராயத்தில் இருந்து සත් අවුරුද්දක් ස්වාමි පුරුෂයෙකු සමග වාසය කළාය. விவாகமான முதல் 7 வருஷம் புருஷனுடைய வாழ்ந்தவள். ඇය විවාහක කෙනෙක්ව සිටියා. அவள் விவாகம் செய்த ஒரு பெண். නමුත් අවුරුදු 84ක්ම ඇය වැන්දබුවක්ව සිටියා. அவர் 84 வயதிலும் விதவையாக இருந்தாள். අද නිකමට හෝ මේ වගේ වැන්දබුවක් යෞවන ජීවිතෙම වැන්දබු වෙන්න ගියොත් එම සභාව ඉඩ දෙයිද ඇයට ආත්මෙන් පිරලා වැන්දබුව ඉන්න. இந்த ஒரு வாலிப வயதா இருக்கும் பொழுது விதவையான அந்த சபையானது அவளை சும்மா விட்டு விடுமா? සභාවට කුලප්පුව තියනවා මගුලක් කරලා දෙනක. ஏனால் சபைக்கு ஒரு பிரச்சனை பாரம் இருக்கு, எப்படியாவது ஒரு கல்யாணம் கட்டி வைக்க තේරෙන வேண்டும். සිංහලට දැම්මේ. ஏனால் புரியுறத பேசி வார்த்தையில මේක பேசுகிறோம். හරි හදිස්සියක්. இவர்களுக்கு அவசரம். ඒ මනුෂ්‍යන ආත්මිකව ගොඩ නැගෙන්න දෙන්නේ. அவள் ஆவியிலே கட்டியெழுப்ப விடுவதில்லை. මේක එහාට යන ගමන් මගුලක් කතා කරනවා, එන ගමන් මගුලක් කතා කරනවා, දකිද්දි මගුලක් ඔක්කොම මේක ලෙඩක්. ஏனால் போகும்போதும் வரும் பொழுதும் இருக்கும் பொழுதும் அவளுக்கு திருமணத்தை குறித்தே பேசுவார்கள். සමහර අය දන්නේ නැහැ සභාව ඇතුලේ ආත්මික වීරවරුන් වීරවරියන් ගේන්ට දෙවියන් වහන්සේට තියෙන සැලසුම්. எங்கே சபையிலே ஆவிக்குரிய வீராங்கனையிலே வீரர்கள் ஏற்படுத்துகிறார்கள். නයෝමි රූත්ලා වැන්දබුව වෙන්නේ දේව සැලස්මකට අන්තිමට ඔහු නවතින්නේ දාවිත්ලා වගේ බලවන්තයෝ බිහි කරන ස්ථානවල ගිහිල්ලා. ஏனால் நகோமி ரூத் எல்லாம் விதவையா இருந்த போதிலும் கூட இயேசுவை பிறப்பிக்க நான் இடத்துக்கு தாவீதின் கூடாரத்துக்கு அவள் வந்திருந்தார்கள். මේ විශේෂ තනින් විග්‍රහ කරන්නේ මොකද කියන්න ගියොත් එහෙම ආත්මික පැත්ත යන අනිත් පැත්තට. ஏனால் நாங்கள் இதை குறித்து விளக்கம் சொன்னால் ஆவிக்குரிய பகுதி வேறொரு பக்கத்துக்கு போய்விடும். ඇය අවුරුදු 84ක් ඇය වැන්දබුව සිටියා. அவள் 84 வயதுள்ள விதவையாக இருந்தாள். ඇගේ තිබිච්ච රහස ඇය දේව මාලිගාවෙන් අහක්ව නොගොස්. அவள் தேவனுடைய ஆலயத்தை விட்டு விலகாமல் ඔදානවාද මේ තැනැත්ති සම්පූර්ණම දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහයට වෙලා ගෘහය තුල ජීවත් වෙමින් ඒ තුල කැප වෙමින් අවුරුදු 80 ගාණක් ඇය කැපවීමක් කළා ස්වාමීන් වහන්සේ ගෘහේ රැඳෙන්න. அவர் கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே தங்கியிருந்து அர்ப்பணித்து தன்னை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் 84 வயது வரையும். අද ඉන්න අයට අවුරුදු 84ක් ස්වාමීන්ගේ ගෘහයටලා යාඥා කරන කොහෙද ගන්නේ? නගි දකින්න බස් එකේ නගිනවා යනවා, මෙහෙන් එකක් යනවා, එහෙ යනවා, සතියට දෙපාරක් විතර ගෙදර දුවනවා, මාසෙට 75 පාරක් විතර ලෝකේ වට යනවා. කොහෙද ආත්මෙන් පිරෙන්න වෙලාවක් තියෙන්නේ? அவர்கள் கொஞ்ச நாள் இருப்பார்கள், ஒருவர் இருந்தால் பார்த்து இங்கே ஒரு பஸ்ல போவார்கள், இங்கே ஒரு பஸ்ல போவார்கள், 4 தரம் வீட்டுக்கு போவார்கள். அவர் எங்கே அப்படியான ஒரு அர்ப்பணமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ முடியும்? ඒ අයගේ ආත්මෙ නෙමේ ඇස් පිරිලා, කම් පිරිලා, දිව පිරිලා, හිත පිරිලා, කුණු වලින්. ஏனென்றால் அவர்கள் ஆவியிலே மட்டும் நிரம்ப மாட்டார்கள், கண் நிறைந்திருக்கும், காது நிறைந்திருக்கும், வாய் நிறைந்திருக்கும், வேறொன்றும் இருக்காது. මේ කෙලින් කිව්වේ ඕක නිකන් මේ හොරාවට කියන්නේ නැතුව ඇත්ත. ஏனென்றால் நான் பொய்யை மறைத்து சொல்வதில்லை. මම දකිනවා මේ සභාවන්න බොහෝ ස්ත්‍රීන් පුරුෂයෝ තමාගේ ජීවිතය ආත්මෙන් පුරවාගත යුතුයි, නැත්නම් තමන්ලගේ අවසානය බොහොම භයානකයි. ஏனென்றால் சபையில் இருக்கிற சில பெண்களுக்கும் சில ஆண்களுக்கும் சொல்லுகிற என்னவென்றால் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நிறைத்துக் கொள்ளுங்கள், இல்லாவிட்டால் உங்களுடைய கடைசி காலங்கள் மிக பயங்கரமாக இருக்கும். ජීවිතේ තම දෙයක් තිබුණා. මොකක්ද දන්නවද? அடுத்து இன்னொரு காரியம், රෑදවල් දෙකේ නිරහරෙන් හිඳ යාඥා කරමින් නමස්කාර කළා. இரவும் பகலும் உபவாசித்து ஜெபம் பண்ணி ஆராதனை செய்து கொண்டிருந்தாள். අනේ යාගේ සේවය මොකද්ද? அவளுடைய ஊழியம் என்ன? අපේ වගේ මේ බාගෙට මේ තේ එකක් බිල නිරහර නෙමෙයි, රෑදවල් දෙකේ නිරහරව හිටිය කෙනෙක්. මේ අර යේසුස් වහන්සේ රෑ 40ක් දවල් 40ක් සිටියා වගේ මෙයාත් හිටියා රෑදවල්. ගොඩක් අයට රෑ වෙද්දි නිරහර නැහැ.
ஏனால் இரவும் பகலும் உபவாசித்திருந்தால் இயேசு இரவும் பகலும் 40 நாள் உபவாசித்தது போன்று இவ்வளவு இருந்திருக்கின்றார். ඕන කෙනෙක් ඕන විදියකට බාර ගන්න තමාගේ ස්වභාවය ඇතුළේ තියෙන ක්‍රමවේදය බයිබලයට පටහැනි නම් දැන්වත් කාලය නිර්හාරය යනු දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්මක්. ඒක රෑ 40ක් දවල් 40ක් උන්වහන්සේ අනුගමනය කරපු රටාව අපි අනුගමනය කරන්න දැනගන්නවා මිස යේසුස් වහන්සේව වෙනස් කරන්න අපිට බෑ. ஏனால் உங்களுடைய சபைகள் எப்படி இருக்குதோ எங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் இயேசுவோ இரவும் பகலும் 40 நாள் உபவாசித்திருந்தார். එයාගේ සේවය මොකද්ද? அவருடைய ஊழியம் என்ன? රෑ දවල් දෙකේ යාඥා කළ කෙනෙක්. இரவும் பகலுமாக ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தாள். එයා කොහොමද යාඥා කළේ? எப்படி ஜெபித்தாள்? ඇය තනියම ඇගේ ආත්මය පිළියෙල කරගත්ත මේ ආනා. இந்த ஆனால் தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒழுங்குபடுத்திக் கொண்டு தனிமையாக இருந்து ඔබ ஜெபித்தாள். දන්නවද ඇය ආත්මෙන් පිරමින් සිටිය හැම වෙලාවකම. இவள் எப்பொழுதும் ஆவியிலே நிறைந்தே வாழ்ந்து ඔබ கொண்டிருந்தாள். දන්නවද මේ වැන්දපුවගේ ජීවිතේ දැන් මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා? இந்த விதவன வாழ்க்கைக்கு என்ன நடந்து ඇගේ கொண்டிருக்கின்றது? ශරීරය වැහැරෙනවා. அவருடைய சரீரத்தை திரும்புகிறாள். ඇගේ ඇස් ඔක්කොම අඳුරු වෙනවා. அவருடைய கண் இருளடைகின்றது. සම රැලි වැටෙනවා. ஏனால் தோள்கள் சுருக்கம் அடைகின்றது. නමුත් ඇගේ ආත්මය පිරමින් තිබුණ දිනපතා රෑ දවල් දෙකේ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛේ. நாள்தோறும் இரவும் பகலுமா கர்த்தர் சமுத்திரம் இந்த ஆவியிலே நிறைந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாள். ඒක පාරට නැගිටලා ආව යේසුස් වහන්සේව කැප කරන වෙලාවේදී. திடீரென்று எழுந்து இயேசுவை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது அங்கே வந்தாள். බලන්න ඇය එක පාරට අනාගත වාක්‍ය කියන්න ගන්නේ කොහොමද? அங்கே ஒரு தீர்க்கதரிசனத்தை சொல்லுகிறாள். ඒ පැයේදී ඇවිත් දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කොට அந்த இடத்திலே வந்து கர்த்தரை துதித்து යෙරුසලමේ මිදීම ගැන බලා සිටි සියලු දෙනාට උන් වහන්සේ ගැන කතා කළාය. ஜெருசலேமிலே மீட்புக்காக காத்திருந்த யாவருக்கும் அவரை குறித்து பேசினாள். ඒක පාර නැගිටලා ඇවිල්ලා කිව්වා දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරලා මෙන්න දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්මේ මෙසායා ලෝකයට පැමිණ සිටිනවායි කිය. ஏனால் திடீரென்று வளர்ந்த ஜனத்தின் மத்தியிலே இதோ மேசியா வந்திருக்கின்றார் என்று கூறுகிறாள். මම කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? என்ன சொல்ல போறேன்னு தெரியுமா? යේසුස් වහන්සේ මේ ලෝකයට පැමිණීමේ සත්‍යතාවය ස්ත්‍රියෙක් වේවා පුරුෂයෙක් වේවා නැගිට කිය යුතුයි. ඒ කියන තැනැත්තේ ස්ත්‍රීද පුරුෂයාද කියන එක නොවේ ප්‍රශ්නය. ඔවුන් වනායි ආත්මෙන් பூர்ணව සිටින මනුෂ්‍ය බවට පත් විය යුතුයි. ஸ்திரியோ புருஷனோ பரவாயில்லை, யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்லை, இயேசு கிறிஸ்து வந்தது ஏன் என்பதை தைரியமாக சொல்ல வேண்டும். அதுதான் உங்களுடைய அழைப்பும் தெரிந்து கொள்ளுதலும். පුරුෂයෙක් වේවා ස්ත්‍රියක් වේවා එතෙමේ ආත්මෙන් பூர்ணව සිටින්නේ නම් ඒ කෙනාට පුළුවන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසා බලවත් සේවයක් කරන්න. ஆணாகவோ பெண்ணாகவோ யாரா இருந்தாலும் ஆவியிலே நிறைந்திருந்தால் கிறிஸ்துவுக்காக அங்கே ஒரு ஊழியம் செய்ய முடியும். අමානාගේ ජීවිතය ගැන அன்னாளுடைய வாழ்க்கையிலே, ඒ වගේම එලිසබෙත්ගේ ජීවිතය ගැන எலிசபெத்துடைய வாழ்க்கையிலே, මරියාගේ ජීවිතය ගැන மரியாளுடைய வாழ்க்கையிலே අද දවසේ කියන්නේ இன்று சொல்லுவது සභාවේ යම් පමණ ස්ත්‍රීන් හෝ ආත්මෙන් පූර්ණ නම් ඒ අය යේසුස් වහන්සේව ලෝකයට ප්‍රකාශ කරන්න පටන් ගනී. எந்த ஒரு பெண்ணாக இருந்தாலும் ஆவியிலே நிறைந்திருந்தால் அவள் இயேசுவை உலகத்துக்கு வெளிப்படுத்துவாள். දෙවියන් වහන්සේට සැලැස්මක් තිබෙනවා සෑම ඉපදුණු මිනිසෙක් ගැන. பிறந்த ஒவ்வொரு மனித வாழ்க்கையிலும் தேவனுக்கு ஒரு திட்டம் இருக்கின்றது. ඒ මිනිස්සු වැරදීමකින් මව් කුසට එන්නේ නැහැ. அவர் தவறுதலாக தாயுடைய கற்பத்துக்கு வரவில்லை. ඔවුන්ගේ වර්ණය උස මහත පාට සෑම දෙයක්ම දෙවියන් වහන්සේ දැනුවත්යි වෙන්නේ. ஏனால் உங்களோட உயரமோ அல்ல உங்களோட குள்ளமோ அல்ல நிறமோ அல்ல தேவனுக்கு தேவைப்படுவது. මිනිස්සෙන්න දෙවියන් වහන්සේ ආත්මෙන් පිරී ජීවත් වන්නේ නම් ඔවුන් යේසුස් වහන්සේව ප්‍රකාශ කරන්නට යනවා. அவன் ஆவியிலே நிறைந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் அவன் இயேசுவை வெளிப்படுத்துவான். මම අභියෝග දෙකක් ඔබට දෙනවා දැන්. இரண்டு சவால்களை வைக்கின்றேன். යේසුස් වහන්සේව කැප කරපු ගමම්ම இயேசுவுக்கு உங்களை அர்ப்பணித்த உடனே උන් වහන්සේ ගැන ප්‍රසිද්ධ වර්ණාව පටන් ගත්තේ ස්ත්‍රියක්ගේ මුඛයෙන්. ஏனென்றால் அங்கே இயேசுவை பற்றி பிரசித்தியாக ஒரு பெண் தான் வர்ணிக்கிறார். දැන් මට සිහි කැදවනවා ආත්මයන් වහන්සේ ඊළඟ දෙය. அடுத்ததாக ஆவியானவர் வெளிப்படுத்துகிறார். එදා සෝනේ යේසුස් වහන්සේගේ මිනිය නොතිබිච්ච වෙලාවේ ඉස්සල්ලාම පණිවිඩය ලෝකයට ප්‍රකාශ කරන්නේ ස්ත්‍රීන්. அந்த நாளில் இயேசுவை அடக்கம் பண்ணப்பட்ட கல்லறைக்கு சென்ற பெண் தான் முதலாவது இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் என்பதை அறிவிக்கின்றார். එනම් ආත්මෙන් පිරෙන තැනැත්තා කවුරු නමුත් ඒ කෙනාට යේසුස් වහන්සේව ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. அவ்வாறு ஆவியிலே யார் நிரம்புகிறார்களோ அவர்கள் இயேசுவை அறிவிக்கின்றவர்களாக இருப்பார்கள். ඔවුන්ට බලවත් දේ කළ හැකි සේනාවක් වෙනවා. என்றால் அப்படியான நாங்கள் வல்லமையான காரியங்களை செய்யக்கூடிய ஒரு சேனையாக மாறுவோம். නිතර ප්‍රශංසාවෙන් නිතර ස්තුතියෙන් නිතර නිර්හාරයෙන් දෙවියන් වහන්සේව සොයමින් තමා ජීවත් වන්නේ නම් තමා ආත්මයෙන් පිරී ජීවත් වෙන කෙනෙක් නම් තමාගේ කතාව තමාගේ හැඩය තමාගේ ප්‍රකාශන සියල්ල තුළම බලයෙන් මෙලිදරවෝ තියෙන්න යනවා. நீங்கள் உபவாசித்து அவ்வாறு ஆவியிலே நிறைந்து ஜீவித்துக் கொண்டிருப்பீர்களானால் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பேச்சு வார்த்தை எல்லாவற்றிலும் இயேசுவை வெளிப்படுத்துகிறவர்களாக இருப்பீர்கள். ලෝකෙ මම දන්න ගොඩක් පාලකවරු ඉන්න බොහෝ තැන්වල මේ අධිවිවන්තයෝ හරහා හොයනවා අරකයි මේකයි හැමදේම සභාව පාලනය කරන්නට විස්තර හොයනවා දුරකථනවලමයි ජීවත් වෙන්නේ. මම කියනවා අත්හැරලා ආත්මෙන් පිරෙන්න. ஏனால் அநேக போதர்கள்
கூட்டத்தில் பார்த்தால் விசுவாசிகளோட தான் தொங்கிக் கொண்டிருப்பார்கள், தொலைபேசியில தான் இப்போது இருப்பார்கள். அதை விட்டு விட ஆவிக்குரியலாம் முதலாக மாறுங்கள். නොදන්න නොපෙනෙන ස්ථානවල තියෙන මිනිසුන්ගේ රහස් එළිදරව් කරන්න ආත්මයන්න් වහන්සේට පුළුවන්. என்றால் மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கான ரகசியங்களை ஆவியானவரால் வெளிப்படுத்த முடியும். ආත්මයෙන් පූර්ණ නැති මිනිහා නිතරම කාගෙන් හරි මග පෙන්වීමක් ගන්න තමයි හදන්නේ. ஏனால் ஆவியில நிரப்பண மனிதன் யாராவது ஒரு வாழ்க்கை என்ற ஒரு வெளிப்படுத்தல் எதிர்பார்ப்பார். මේක නිෂ්ඵලයි. இது வெறுமையானது. අපි දනගහලා දෙවියන් වහන්සේ දැන් කියන්ට යනවා. ஆகவே நாங்கள் முழங்கால் பட்டு ஆண்டவருக்கு சொல்லுவோம், ස්වාමිනී ආත්මෙන් මාව පුරවන්ට. ஆண்டவரே என் ஆவியினாலே பூர்ணப்படுத்தும், ස්වාමිනී ආත්මෙන් මාව අවදි කරන්ට. ஆவியிலே என்னை விழிப்புள்ளவளா மாற்றும். අද දවසේ පොදු යාඥාවක් කරනවා ලබන සතියේ සියල්ලන්ටම අත්බ ආශිර්වාද කිරීමේ ඒකාන්තයෙන්ම සිදු කරනවාක් නිසාදයක් ස්තුති දීමේ යාඥාව හැටියට අපි ලබන පදාද කැඳවන නිසා. என்னை சுருக்கமா ஜெபித்து முடிக்க போகின்றோம். அடுத்த வாரம் ஸ்தோத்திர ஜெபத்தை முடித்துவிட்டு எல்லாரையும் கைவிட்டு ஜெபிப்போம். දැන් පටන් ගන්න ආත්මෙන් පිරී ජීවත් වෙන්න. இப்பொழுது ஆரம்பிங்களே ஆவியிலே நிறைந்து வாழ்வதற்கு. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුලත් මා තුලත් කළ හැකි දේ අසීමිතයි. ஏனென்றால் உங்களுக்குள்ளும் எனக்குள்ளும் தேவனால் பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியும். ඔබගේ ශෝකය ඔබගේ බලාපොරොත්තු සුන්වීම සියල්ල වෙනස් වෙන්න යනවා. ஏனால் உங்கள் துக்கங்களை எல்லாம் மாறி உங்களுடைய வாழ்க்கை மாற்றப்படும். අපි ඔස්සෝමු දෙවියන් நாங்கள் වහන්සේ. கரங்களை கர்த்தரை நோக்கி உயர்த்துவோம். දෙවියන් වහන්සේ රාත්‍රසල කියන ස්වාමිනී මම කැමති ආත්මෙන් පිරෙන්න. நீங்கள் ஆண்டவரிடத்தில் சொல்ல, ஆண்டவரே நான் ஆயத்தமா இருக்கிறேன். මම ආත්මෙන් පිරුණොත් මම වර්ණනා කරන්න යන්නේ ඔබ. ஆண்டவரே நான் ஆவியில நிறைந்தால் உண்மைதான் வர்ணிப்பேன். ඒත මේ ස්ත්‍රී වෙන්න පුළුවන්, ඒත මේ පුරුෂයා වෙන්න පුළුවන්. அது ஒரு ஆணாக இருக்கலாம் அல்லது பெண்ணாக இருக்கலாம். ඔබට ස්ථීරනාත්මක සෑම තැනකදී ඔබ ස්ත්‍රියක්ගේ මුඛය පාවිච්චි කරන්න ලෑස්ති වුණා. நீங்கள் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தால் பெண் உங்களுடைய வாயை பாய்வீங்கள். දෙවියන් වහන්සේට කළ හැකි දේ පුදුමයි. ஏனால் தேவனுக்கு அற்புதமான காரியங்களை செய்ய முடியும். ආත්මෙන් පිරෙන්න නිෂ්ඵල ලෙස නොවේ සියලු චරිත ගුණාංග වලින්. வீணான காரியங்களை விட்டு விட்டு பொய்யான காரியங்களை விட்டு மெய்யாவை ஆவியில நிரப்பப்படுங்கள். ස්වාමිනී ආණ්ඩවරේ මට ප්‍රශංසා වේවා දෙවිදුනේ. ඔබට මහිමය වේවා දෙවියන් වහන්සේ. ගෞරවය වේවා ස්වාමිනී. ඔබ සුද්ධයි, ඔබ සුද්ධ, ඔබ සුද්ධ, අතිශයින්ම සුද්ධයි. ස්වාමිනී පණිවිඩයේ ප්‍රකාරයට මා තුල පිරීමක්ද, මා තුල ගංගාවන් ගැලීමක්ද සිදු කොට ජීවනදායක නදී මා තුල ගලා යන්න සැලැස්වීම වෙනව ස්වාමින් වහන්සේ. ඒ ජීවනදායක නදී කරන කොටගෙන මා තුල විප්ලවයක් කළ මැනව ස්වාමිනී. මට ඕන ඔබ මෙන් ජීවත් වෙන්න, මට ඕන ඔබ මෙන් පිය වූ දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධකමේ අලංකාරයට පත්වෙමින් ගෞරව කරන්නට මට ඕන ස්වාමිනී. ඔබ ඉදිරිපිට ස්වාමින් වහන්සේ වැඳ වැටි ඔබ තුල ආත්මෙන් පිරී නිතර ජීවත් වෙමින් සංඥාවන් දකිමින් එළිදරව් වීම දකිමින් අනාගත වාක්‍ය පැමිණෙමින් ස්වාමිනී විමසීම් සිදු වෙමින් ස්වාමිනී ඔබ ඉදිරියේ සිටින්ට මට ඒකට වරම් දුන මැනව, මට ඒකට එළිදරව් දුන මැනව, මාව ඒ තුල පිරෙව්ව මැනව, මා තුල ස්වාමිනී ලෝකේ නොදන්න නමුත් ඔබ පමණක් දන්න දේවල් ඔබ වහන්සේ මට කියා දුන මැනව. මේ රැයේදී මේ යාඥාව නිෂ්ඵල නොවන්ට යන නිසාද ස්වාමිනී නත්තල් කාලේ ස්ත්‍රීන් කරන කොටගෙන කර විප්ලවය මේ සභාව තුලත් ආරම්භ කළ අන් සභාවන්වත් ආරම්භ කොට පුරුෂයෝ පමණක් නොවේ ස්ත්‍රීද පුරුෂයාද දෙකලාම එකතු වී ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව ප්‍රකාශ කිරීමේ ප්‍රබල සේනාවක් මේ ලෝකේ නැගිටවා අන්තිම වර්ෂාවට, අන්තිම සටනට සාතන්ට විරුද්ධව, ගොග් මාගොක්ට විරුද්ධව නැගී එන සේනාවක් නැගිටවන්නට අද මුද්‍රා කළ මැනව, අද මේ ස්ථීර කළ මැනව, අද මේ ස්ථාපිත කළ මැනව. ඔබ මේක කරන්න යන නිසා ස්තුතිවන්ත වේවා. ඔබ දැන් කරන්න යන විප්ලවය නිසා ස්තුතිවන්ත වේවා. ස්තුති වේවා, ස්තුති වේවා, ස්තුති වේවා. යහෝවා, යහෝවා ජෛරා ඔරබා ශක්තර මරිබි කන්දේ සඳලරියන් දලරිබි කරා. ස්වාමිනී මේ යාඥාව දැන් ප්‍රතිඵල දලන්ට යනවා. දැන් මේක ස්ථිර වෙන්න යනවා. මේ යාඥාව කරන කොටගෙන සභාව වෙනස් වෙන්න යනවා ස්වාමිනී. විශ්වාසය එබැවින් ස්තුතිවන්ත වේවා. යේසුස් වහන්සේගේම ශුද්ධ නාමයෙන් සාමය. ආමේන්.